right අද අපි එතකොට කතා කරනවා syllable ගැන right අපි pronunciation ගැන කතා කරද්දී accent එක ගැන accent like a boss කියලා අපි lesson එක කතා කරද්දී මේක ඇල්ල අපි කතා කරන්නේ vowel sound screen එක පේනවනේ නේද ඔයාලා සංකරණයක පේනවද vowel sound 20ක් තියෙනවා කියලා හරි vowel sound 20ක් තියෙනවා කියලා අපි එදා ඉගෙන ගත්තා consonant sound කීයක් තියෙනවද ඔයාලා මතකද මොනවා හරි consonant sound කීයක් තියෙනවද කීයක් තිබ්බද ඔක්කොම sounds 44ක් තිබ්බතර vowel 20යි consonant 24යි එතකොට vowel 20න් අපි කතා කරා pure vowel තියෙනවා 12ක් pure vowel තමයි අපිට අනිත් එක glide vowel තියෙනවා 8යි glide තමයි 3යි glide vowel 8යි pure vowel 12යි ඔක අපි එදා කතා කරා කොහොමද මම මෙතන vowel sound ගැන කතා කරන්න යන්නේ නේද pronunciation පැත්තට නෙමෙයි මම අද යන්නේ මෙන්න මේ vowel sound එකක් කියන්නේ syllable එකක්. ඔන්න ඔක තමයි මට කියන්න ඕනේ සරලව. ඔයගොල්ලෝ අමතක නෑනේ. vowel sound එකක් කියන්නේ syllable එක. ඒක තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන නීතිය. තව මොන නීති තියෙනවද කියලා මම දන්නේ. සාමාන්‍ය දල වශයෙන් අපිට මතක තියාගන්න පහසුවට ඔක භාවිතයට ගන්න පුළුවන් නීතියක්. එතකොට banana වල syllable කීයක් තියෙනවද කියලා හිතන්නේ. අසංක නිකන් හිතන්න අසංක හරි සමිත් හරි නිකන් කියන්න බලන්න banana එක තමයි අපි කියන්නේ. banana වල vowel sound කීයක් වෙනවද බලපු ගමන් බැලුමට නිකන්. අකුරු නෙමෙයි මට sound. 3යි. මොකක්ද 3? 3යි 1යි. 3යි. කවුද කියන්නේ මේ අසංකද? අසංක. ඔව්. right. 3යි. දල වශයෙන් 3ක් වගේ පේන මොකද්ද ඔයා හිතන 3? සමහරට හරි වෙන්න පුළුවන්. ඔව් ඒක වල එක කැලලා එනවද? ඔව් නෑ නා එහෙම නෑ නා 3ක් syllable 3ක් වෙනවා right? එතකොට banana කියන වචනේ syllable 3ක් තියෙනවා right? fast නේද අපි කියනවා fast ඒකේ syllable කීයක් තියෙනවද? දෙකද? හිතට නිකන් ගෙස් කරලා ඉන්නද? එකයි නේද? එකයි. දෙකක් නෑ. fast කියන එක එකයි නේද? විතරයි. beautiful වල syllable කීයක් තියෙනවද? හතරද? B U T හතරයි. හතරයි නේ. easy නේ. B U T full. L අකුර vowel sound එක නෙමෙයි. සුභාෂිනී වට idea එකක් එනවද සුභාෂිනී? beautiful සුභාෂිනී අද actively participate හතරයි. හතරයි නේ. ලේසි මහ ලොකු දෙයක් නැහැ නේ ඒක. දැන් vowel sound දන්නව නම් ඒක syllable වලට කඩන එක එච්චර දෙයක් නැහැ. තේරෙනවනේ? right. ඕක ඔය මම කියලා දෙන එකනේ. හරි. අපි බලමු ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඉංග්‍රීසි වල කොහොමද ඒගොල්ලෝ කියලා දෙන්නේ කියලා. අපි ඒකත් එක්ක ඊට පස්සේ කම්පෙයාර් කරලා බලමු. ඔයාලා බලන වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැත්නම් මම ඒක කියලා දෙනවා ඊට පස්සේ. ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඉංග්‍රීසි ලෙසන් එකට යන් ඒකේ මුල් ටික බලමු syllable ගැන word stress ගැන කතා කරනවා. syllable ගැන අපි තේරුණොත් අපි word stress වලට යනවද නැද්ද කියලා තීරණය කරමු. syllable එක ගැන බලමු ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි වල කොහොමද කියලා දෙන්නේ කියලා. ඔක්ස්ෆර්ඩ් ටීචර් පේනව නේද ඔයාලට? right. Hi, I'm Mikey. Welcome to Oxford Online English. Mikey, ඇහෙනවනේ ඔයාලට Mikey හොඳට? computer sound share කරලාද කියලා මට හරියට බලා ගන්න ඕනේ. ඒක මම share කරලා තියෙනවා. ඔයාලට හොඳට ඇහෙනවද ඒක? ඔව් සර්. හරි, okay right. Mikey. In this lesson, you can learn about syllables and stress in English. Do you know what stress means? It's one of the most important pronunciation points in English. When you speak English, do
Do other people find it difficult to understand what you're saying? If so, you might not be using stress correctly. Pronouncing words with the correct stress can make a big difference in your English. Your English will immediately sound clearer and more natural. You'll learn all about stress in this lesson, but first, we need to talk about syllables. Listen to 4 words: fast, person, beautiful, information. Do you know how many syllables these words have? Fast has 1 syllable, fast. Person has 2 syllables, per-sun. Beautiful has 3 syllables, beau-ti-ful. Information has 4 syllables, in-for-may-tion. A syllable has 1 vowel sound, and only 1 vowel sound, and 1 or more consonant sounds. Let's do some more practice. Look at 4 more words. Breakfast, banana, tomorrow, university. How many syllables do they have? Breakfast has 2 syllables, brek, fast. Banana has 3 syllables, ba-na-na. Tomorrow has 3 syllables, to-mar-ro. University has 5 syllables, u-ni-ver-si-ty. So, this lesson isn't really about syllables, it's about stress. What's the connection between syllables and stress? Think about the word banana. Banana has 3 syllables. Do you pronounce all the syllables the same? Ba-na-na. No, you don't. 1 syllable is stronger. Banana. This is stress. If a word has 1 syllable, you don't need to think about stress. But if a word has 2 syllables or more, 1 syllable is always stressed. It has a strong, clear pronunciation. Let's practice pronouncing word stress correctly. Let's look at an example. අපි ඒකේ මේ සිලබල් කියන කෑල්ල එච්චරයි ඒගොල්ලෝ අයිඩියා එකක් ආවනේ සිලබල් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒක අපි කලින් කතා කරපු එකක් මම හිතන්නේ එකක අපි 4ක් කියපු එක 3යි නේ. මොකද beautiful වල 3යි තියෙන්නේ නේ. view කියන එක තනි එකක් නේද? සර්. අපි එතන තමයි පොඩක් කන්ෆියුෂන්. අමාරු නෑනේ සිලබල් කියන එක එච්චර දෙයක් නෑ. අදින් පස්සේ තේරෙනවා එච්චර ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි ඔක හරියට කවුරුත් කියලා දීලා තිබ්බේ නෑ මටත් ඒ කාලේ. හැමෝම එක එක ඒවා කතා කරාට මේ සිලබල් කිව්වට මෙහෙමයි කිව්වට හරියට මේක තේරුම් ගත්තේ නෑ. ඒක තේරුම් ගත්තම හරි ලේසි. ඒතකොට සිලබල් එක වචනයක් එක සිලබල් එකක් නම් දෙන එක කොහොමද ඒ විදිහට තමයි කියන්නේ. හැබැයි සිලබල් එකකට වඩා වැඩි නම් එක සිලබල් එකක් හොඳට ප්‍රොනවුන්ස් කරනවා. ඒක තමයි ඒක වර්ඩ් ස්ට්‍රෙස් and intonation කියන වෙනම ලෙසන් එක. සිලබල් කියන එක තේරුම් ගත්ත නේද අද? සිලබල් වල මොකක් හරි සිලබල් වචනයක සිලබල් තව කැඩෙන්නේ නැතුව කොහොමද කියන එක සාමාන්‍ය මොනවා හරි තව අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා අපි කතා කරමු. මම ටිකට යන්න කැමති නෑ සිලබල් ගැන. සමිත සිලබල් කියන එක ක්ලියර් නේද? සිලබල් words. ඔව් සර්. ඔව්. Okay. අසංක මොකද මොනවා හරි දැනගන්න තියනවද? පැහැදිලි සර්. වචන බලන්න ඕන. හරි. ෂේප් එකේ බලන්න. හරි. එතකොට සුභාෂිනී මොකද සිලබල් ගැන පොඩි අයිඩියා එකක් ආව නේද? Okay, සුභාෂිනීගේ මයික් එක මියුට්. Okay.
එතකොට සිලබල් ගැන අද පොඩි ස්ටඩි කරන්න මම මේ වීඩියෝ එක ගෲප් එකට දාන්නම්. අපි කෙලින්ම යමු අපි ටෙස්ට් එකට යන්න. ටක් ගාලා දැන් ඒක වැඩ ගොඩක් ගන්න. අසංකෝ are you ready to do the test right? අපි ටක් ගාලා ඉවරයක් කළා. අසංකද අද කරනවා ටෙස්ට් එක අසංක නේද? ස්ක්‍රීන් එක පේනවා නේද? අසංකගේ කනෙක්ෂන් එක කොහමද? වෙන කවුරු හරි ඉන්නවද ටෙස්ට් එක කරන්න එන කෙනෙක්? මට ටෙස්ට් එක ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් එහෙම මොනවද? ඊට තියෙන්නේ IELTS ටෙස්ට් එක ස්පීකින් එක. ටෙස්ට් එක try කරන්න කවුරු හරි ඉන්නවද වෙන කෙනෙක්? ඔයාලට තව වෙලාව ඕනේ නම් අද ඔයාලා බිසි නම් මේ මම අරකේ වර්ඩ් ස්ට්‍රෙස් ඔක්ස්ෆර්ඩ් ලෙසන් එකට යන්නත් පුළුවන්. මට පොඩි අයිඩියා එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මම මේ රෙකෝඩින් එක වෙනම දාන්න පුළුවන් මට ඊට පස්සේ ඒක. අද කරනවා කියපු දෙන්න නෑ නේද සර්? උනේ ඒක තමයි. නෑ මට මම හරි සෙෂන් එක රෙකෝඩ් කරලා දාන්න පුළුවන්. මොකද ටක් ගාලා මේ ටික කරන්න ඕනේ. මේ අපි එහෙම වුණොත් අසංක මොකද? සෝරි සර් මේ ඩිස්කනෙක්ට් ඒක තමයි. ඔයාද බිසි මේ ඩිස්කනෙක්ට් ආය හරි. ඔයාලට පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවද? නෑ නෑ මං ෆ්‍රී ඉන්නේ අද එහෙම. නෑ බිසි නැහැ මේ කනෙක්ෂන් එක ප්‍රොජෙක්ට් කරලා තිබ්බා අවුලක් නැද්ද? මම try කරන්න සර් කනෙක්ෂන් එක නැත්නම් ඔක පත්තර යනවා ඔව් ඒක තමයි නේද? දැන් හරි ෂෙප් නේ. අපි අද එකක් එහෙනම් try කරමු. මම support එක දෙන්නම්. අපි ටක් ටක් ගාලා යමු. ලොකු වෙලාවක් ගන්න නැතුව දැන් අපි test එකේ pattern එක දාන්න. ඉක්මනට මේවා කරගෙන යන්. ටෙස්ට් දෙකක් විතර දැන් දවසට ඉවර කරගන්න හරි මම හරි සෙෂන් රෙකෝඩ් කරලා හරි දාන්න. මොකද ඊට පස්සේ අපි ෆස්ට් ෆේස් ටු ෆේස් අර එක්සෑම් වගේ ගයත්‍රිත් එක සෙෂන්ස් පටන් ගන්න ඕනේ. ඒකට යන්න කලින් මේ ටික ටක් ගාලා ඉවර කරගන්න ඕනේ. right. අසංකෝගේ කනෙක්ෂන් එක ඕකේ නම් අපි ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ටොපික් එක මතකද? ඔයාලට මොනවද කැමති කියලා? නෑ මං එහෙම කිව්වේ නැහැ මේක කැමතියි කියලා මොකක් හරි කමක් නැද්ද මේක මතක නෑ ඔක පේපර් හරි. මේකෙන් බාලා කියන්නකෝ මොකක් කරේ හොඳ එක.
friends. So ඕන එකක් කියන මම support එක දෙන්න ගලේවා කරනවා. මේ ඔක්කොම level 2 ඒවා තියෙන්නේ ඇත්තටම. travel and holiday කතාව. ඒක දාමනේ. කටක් ගාලා කරගෙන යනවා. Question on family topic තියෙනවා. ඊට පස්සේ giving a talk කර 2 minute කතා කරන එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ discussion එක තියෙනවා. ওই විදිහට තමයි අපි යන්නේ. training session එක තියෙන හින්දා එක additional point තියෙනවා. It is important. Is art important to you? Travel එක යන කලින් පොඩි topic එකක් දෙන වෙන එකක් නෑ. How do you feel when you look at art? Do you ever draw a paint picture yourself? When was the last time you did that? How did it make you feel? In this section, a student called Gia answers questions about art. You will study useful language for talking about art and practice answering questions about the topic yourself. Part 1 speaking test, the examiner asks you general questions on some familiar topics such as your work, studies, daily routine, family interest. People commenting. Gia is going to answer the Gia's speech checker. Gia's speech checking balanone api me what answers. What does Gia say about her experience of drawing and painting? What does Gia say about art galleries? What does Gia say about the art in her home in China? Okay. අපි ප්ලේ කරමු. අසංක ඕකේ නේද? ඔයාට ඇහෙනව නේද? රෙඩිද? අපි සීද මේ වෙලාවේ ෂේප්. අසංකට තව චුට්ටි වෙලාවක් ඕනේද මොනවද ප්‍රිපෙයාර්? මට ඇහෙන්නේ නැහැ සර්. නෑ මම තාම ප්ලේ කරේ නෑ. දැන් ඔයාට මම ප්ලේ කරන්න කලින් ඔයාගේ රෙස්පොන්ස් එක නිකන් හිටියේ. හරි සර්. හරි. මම ප්ලේ කරා. questions ටික clear නේද? ඔයා questions ටික මාත් එක්ක අහන් හිටියේ නේද? What is Gia's experience of drawing painting? හරි. අපි මෙයාගේ ස්පීච් එකට සවන් දෙමු. ඊට පස්සේ අපි answers ටික බලමු. Let's go on to talk about art. Are you good at art, at drawing? I can draw things, but not as an expert. I can probably draw in a cartoonish way. Yeah, because, when I was a child, I did learn some drawing. I learned some Chinese watercolor painting too. I did some sketching, although I never did painting, the Western style painting. That's something I never tried. Yeah. Mm-hmm. And do you ever go to museums or art galleries? I did, yeah. When I was in London, I went to the British Museum, National Art Gallery or National Portrait Gallery. Yeah, I went there, not very often, but I went there often. I enjoy walking among all the famous paintings. It makes me feel very peaceful. And looking at the paintings, sometimes I read the small, explanations too. The small letters next to the painting on the wall. It tells you something about the artist and about that specific piece of work. Yeah. And what kind of art do you have in your house? You mean back home in China? Because we just recently redecorated everything, refurbished everything. So I don't have that many
prints or posters or reproductions, because but I think, well, maybe later I will gradually add a few more pieces of works of art just as decoration for home. Currently, I think I have some Van Gogh's painting, reproductions of Van Gogh's painting at home. But mom is not a fan of all those things, so it's mainly for myself, yeah. Right, අසංක. පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට ආන්සර් එක මොකක් කියලාද හිතන්නේ? What does Jia say about her experience of drawing and painting? Mostly paints Western style watercolor. Never been good at drawing. She learned Chinese style painting as a child. මුල්ලම ටික නම් මට ඇහුන්නේ මම හිතන්නේ third එක කියලා. Okay, third. What does Jia say about art galleries? She liked to listen to description of the painting. She would like to visit galleries in London one day. Calm when she work around them. Guess කරලා කියමු මාට නිකන් idea එක ආපු විදියට. She would like to visit galleries. එයා ලන්ඩන් වල ඒවට ගියා කියලා කිව්ව එක වෙන්න බෑ. She first එක දාමු. What does Jia say about the art in her home in China? There isn't much art on the wall. There's different art in each room. There has got a lot of painting. Third one. Okay, there's much art on walls, right? Pronunciation පොඩ්ඩක් තේරුණා මදිස ඇත්තටම කියන. Okay, come on. අපි නිකන් යන්කෝ බලන්න මේක suggest වෙනවා. Right. එතකොට මේකේ උත්තර ටික තියෙන්නේ she learned Chinese style of painting as a child. She learned Chinese. එතකොට ඒක තමයි අනිත් එක තමයි මේ ලන්ඩන් කතාව තමයි අපිට she likes to listen to description of the painting නෙවෙයි. She feels calm when she walk around them. Dia mentioned that she often visit galleries in London. එතකොට when she was there and says it makes me feel very peaceful looking at the painting. Calm and peaceful have the same meaning. So ඒක විතරයි අනිත් එකේ තියෙන්නේ එයාගේ චයිනා වල ගොඩක් paintings නැහැ කියලා කිව්වේ. There isn't much art on the wall. She says back home China because it just recently redecorated everything. ඔක්කොම everything arrange කරපින්ද refurbished everything. I don't have that many paints or posters or reproductions. If you refurbish something, you repair and replace parts, make it like new again. Refurbish කියන වචනේ තමයි විස්තරය කියන්නේ. Refurbish කියන්නේ if you refurbish something කියන්නේ repair කරලා නැවත අලුතෙන් දාලාලු අලුත් කොටස් ඒක අලුත් එකක් වගේ. තමයි මේ refurbish කියන එකේ තේරුම, right? new වචනයක් දාලා අලුත් වචනයක් දාලා refurbishing everything කියලා මෙයා කියනවා. ඒකයි ඒක දාලා. refurbish කියන ගොඩක් නැවත right අපි ඉස්සරහට යමු. exam focus එකට අපි එනවා. talking about art is not one of the most common topic in the exam, but it's good to be able to talk about things you like, your hobbies and tastes. Here is some useful language to do that in your context of art. Doing art. Making a picture with a big pencil or pen is drawing. Painting is usually in oils, watercolors, or acrylics. Crayons. You can either use the verbs draw or paint, or do. You also do photography or take possibly portraits of people or landscapes.
of outdoor scenes. මේව තමයි මේ අලුත් වචන එකේ ප්‍රශ්න තියෙන. ආර්ට්ස් ගැන කතා කරනකොට මෙන්න මේ වගේ අලුත් වචන ටිකක් එනවා කියලා තමයි මේකෙන් අයිඩියා එක දෙන්නේ. Note that PHO in photograph has the stress photographs. Stress on the first syllable. අන syllable ගැන කියනවා. එතකොට photograph කියනගේ first syllable එකේ stress එක එනවා. stress අපිට හරියට කියන්න පුළුවන් නම් ඔය speaking වල ගොඩක් ඉතින් ලකුණු හම්බ වෙනවා. ඒ එච්චරම හිමීට master වෙන්න ඕන. Photography on the second syllable. Again, maybe you make models or make things out of wood or paper. For example, talk about your ability. You can say, I am pretty good at or not bad at. The opposite is hopeless at. Pretty good. I'm pretty good at කියලා කියන්නත් පුළුවන්ලු. Not bad at something. You can හොඳයි කියලා කියන්න නැත්නම් hopeless at කියලා මම ඒ කියන්නේ මොනවා හරි යාට බෑ නම් hopeless කියන එක කියන්නත් පුළුවන්ලු. අපි ඒක ඉස්සරහට යද්දි තමයි ඔය එක එකතු වෙලා එන්නේ. අපි මේක අහමු. I'm pretty good at drawing, but I'm hopeless at painting. I do a bit of watercolour painting in my free time. I paint flowers mostly. I love taking photos. I mainly do portraits of friends and family. I like making masks out of cardboard. I'm ඇතින ගොඩක් අර වාක්‍ය යූස් කරන විදිහ මෙහෙම චුට්ටි ඉගෙන ගත්තම හොඳටම ඇති. I'm pretty good at drawing, but I am hopeless at painting. මේක speaking art එකක්. මේක හොඳ දක්ෂ දෙය කියන සහ අදක්ෂ දෙය කියන පාවිච්චි කරනවා හොඳ art එකක්. I'm pretty good at drawing, but I'm hopeless at painting. Painting වල දක්ෂ නමුත් අඳින්න චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන්. Do a bit watercolor painting. In my free time, I paint flower mostly. Watercolor painting. Taking photos. Do portraits. Portraits mod එකෙන් අපි idea එකක් තියෙනවා හරහට ගන්න photo එකනේ. I like making mask out of cardboard. So අපි යමු art in your house. Pictures can be original or if they are copied, prints. Original එකක් නම් picture එකක්, copy කරලා නම් print එකක් කියලා කියනවා. Original if they are copied, print එකක් වෙනවා. You can hang them on the wall in a frame. මේ අලුත් වචන ටික කියන frame එකක් තියෙනවා. Just stick them on the wall unframed. අලවන්න පුළුවන් frame එකක් නැතුව. Large printed pictures are posters. I have a couple of framed prints in my room and some posters. I have a couple of original drawings by a local artist. Your taste. It is common to talk about your taste in art or music. Meaning, the style you like best. Our taste එක මොකක්ද කියන එක. එතකොට some people prefer styles from particular periods. Some like very realistic art. And others like abstract things. When you cannot immediately see exactly what the subject is, ඒ කියන්නේ මේකෙත් අපි කතා කරන්නේ your taste කියන කොටස ඇතුළේ. එතකොට ආර්ට්ස් ගැන කතා කරනකොට ඔයාගේ taste එක ගැන කියනකොට ඔයාට දිවට දැනෙන රසය නෙවෙයි මේ කතා කරන්නේ. අපි taste in something. ඔයා යම් කිසි දෙයකට කැමති. ඔයා කැමති මොන වගේ type එකද? සමහර අය කැමති taste in art. සමහර අය චිත්‍ර කලාව ගැන taste එකක් තියෙනවා. සමහර අය චිත්‍ර ගැන taste එකක් නැහැ. හැබැයි music ගැන taste එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒකින් ඊට පස්සේ prefer styles from particular period. සමහර අය realistic සමහර අය ඇත්ත photograph වලට කැමති. සමහර අය එක එක දේවල් වලින් ගත්ත ඒවාට කැමති. ඒ වගේ taste එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Okay. When you don't really like a piece of art, you can say that it's not your kind of thing. කැමති නැති දෙයක් නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් it's not your kind of thing. අපි බලමු මේ කොහොමද භාවිතයට එන්නේ කියලා. Picasso is not really my kind of thing. I prefer more realistic paintings. My taste in art is quite varied, but mostly I like abstract stuff. Right. මෙන්න මේ වගේ ඒ වචන use කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි exam එකේ කතා කරද්දී. It's not really my kind of thing. You know, කැමති නෑ Picasso වගේ එක. I prefer more realistic painting.
ටේස්ටි ආට් අන්න ඒ වගේ වචන දාන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේ ටොපික් එකක් ගැන කතා කරද්දී සුපර්. මේව බලලා කියවලා ලියලා මාස්ටර් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි ප්‍රැක්ටිස් එකට යනවා. අසංක are you okay නේද? දැන් ඔයා settle down ද කතා කරන්න පුළුවන් නේ? හරි සර්. හා. මේක මේ ප්ලේ කරාම මේකම කියන්න තියෙන්නේ නේද? ඔව්. මම මේක රතු පාට එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන ඔයා කියන්නේ. I'm pretty good at drawing, but I'm hopeless at painting. I'm pretty good at drawing, but I'm hopeless at painting. I'm pretty good at drawing, but I'm hopeless at painting. I'm pretty good at drawing, but I'm hopeless at painting. Good. I'm pretty good at drawing, but I'm hopeless at painting. I love taking photos. I mainly do portraits of friends and family. I love taking photos. I mainly do portraits of friends and family. I love taking photos. I mainly do portraits of friends and family. Picasso is not really my kind of thing. I prefer more realistic paintings. Picasso is not really my kind of thing. I prefer more realistic paintings. Picasso is not really my kind of thing. I prefer more realistic paintings. I have a couple of framed prints hanging in my room, that's all. I have a couple of framed prints hanging in my room, that's all. I have a couple of framed prints hanging in my room, that's all. My taste in art is quite varied, but mostly I like abstract stuff. My taste in art is quite varied, but mostly I like abstract stuff. My taste in art is quite varied, but mostly I like abstract stuff. I'm pretty good at drawing, but I'm hopeless at painting. I'm pretty good at drawing, but I'm hopeless at painting. I love taking photos. I mainly do portraits of friends and family. I love taking photos. I mainly do portraits of friends and family. Picasso is not really my kind of thing. I prefer more realistic paintings. Picasso is not really my kind of thing. I prefer more realistic paintings. I have a couple of framed prints hanging in my room, that's all. I have a couple of framed prints hanging in my room, that's all. My taste in art is quite varied, but mostly I like abstract stuff. My taste in art is quite varied, but mostly I like abstract stuff. Art and you. Now it's your turn to answer questions on familiar topic. You are going to hear some questions about art and record your answer. In the exam, this section lasts 4 to 5 minutes. For this practice activity, try to talk 1 to 2 minutes in total. Before you start, you will see some tips to help you with this part of test, right? Now, අසංකගේ එක්සෑමිනේ ඉන්නවා. ඒ බලමු එයා අහනවට අසංක මොනවද දෙන උත්තර කියලා. Did you study art at school? Do you study art at school කියලා අහන්නේ. Did you study art at school? අසංකවට question එක පැහැදිලිද? Do you study art at school? Did you study art at school? ස්කෝලේදී ඔය ආර්ට්ස් ඉගෙන ගත්තද කියලා තමයි අහන්නේ. මොනවා හරි
ඔයාලට පුළුවන් විදිහට කියන්න. No, I haven't studied at art at school. සාමාන්‍යයෙන් අපේ එක්ස්ප්ලනේෂන් එක අපි මේක ඇත්ත නෙවෙයි කියන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි තමයි චුට්ටක් පෙන්නන්න ඕනේ. No, I haven't studied art at school, but I have learned it from my friends because I have a good friends who know art. ටොපික් එක ඇදගෙන යන්න ඕනේ තේ ෂේප් එක. ඒක තමයි මේක වෙනවා. අපි බලමු මොඩල් ආන්සර් එක මොකද කියන්නේ. Next question. Are you good at art? Are you good at art? So I couldn't hear. What I had Are you good at art? Are you good at art? Another. Are you good at art? Another. Samit, what I another? Samit, Asanka Oh, sir. Oh, I know, sir. I know, sir. අසංක නේ අපි ටෙස්ට් එක සමිතව තාම ටෙස්ට් එක ගත්තේ නැහැ නේ එක දවසක. මම ගත්තා, sir. ඔව් ගත්තද? මම Friday කරා. හරි. මම Friday කරා, sir. ටෙස්ට් එක ගන්න. හරි. අසංකගේ මම කනෙක්ෂන් එක යවනවා. හෝම් ටවුන් ගැන කරේ මම, sir. හරි. ඕකේ. සුභාෂිනී ඉන්නවද? ඔව් සර්. හරි. ආත් එක පාරක් ගත්තනේ. නෙක්ස්ට් ඩේ එකේ කරපුවා ගත්තා සර්. කමන්නේ අපි ඉක්මනට කරලා දාමු. තව ගොඩක් තියෙනවා. අසංකගේ අද කනෙක්ෂන් එක යවලා කොහොමද? ඊවල බැලුවද මොකද්ද මේක channel 4 news එක බැලුවද? මම මෙහෙ රෑ 11ට බැලුවා 11:05ට තිබ්බේ. channel 4 වල live දුන්නා. Easter Sunday attack එක ගැන. documentary. මොකද, sir? channel 4 වල අර ඊයේ දුන්නේ Easter Sunday attack එක ගැන පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන documentary එකක් කරා එංගලන්තේ. ඇත්තද? බලන්නම් මුන්නේ නැහැ news එක. ඒක මේ විනාඩි 50ක් විතර තිබ්බ documentary. අසංකද ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ වෙන හරි, sir. මම ආවා මේ හරි. මගේ මේ ලයින් එක කට් වෙලා ගියා. දැන් මේ අර ලැප්ටොප් එකේම ලොගුණාස දැන් ඕකේ. ෆෝන් එකකින් හිටියේ. හරි. ඊයේ channel 4 news බලුවද? Easter Sunday attack එක ගැන තිබ්බ documentary එක බලුවද? බලන්න ප්‍රතිපෑනද? රාය 11ට මෙහි වෙලාවෙන් තිබ්බ. ඒක මේ දැම්මද, sir? අද ඊයේ රාය 11ට මේ වෙලාවෙන් පෙන්නුවා. මමත් බැලුවා ඉවර වෙනකම්. යාට 5:50ක් විතර තිබ්බ. ඒකේ කොටස් දැන් අද මම දැන් news වලට දෙරණේ හරි මම දැක්ක කොහේ හරි ටිකක් දානවා කිව්ව කතාවක්. මාර documentary එකක්. එයා මාර මේ විස්තර ටිකක් දාලා තිබ්බා. අද කවද? මා ටුඩින් පළවෙනි ටිකට් එක දැම්මා. දැක්කා. ඒක ඉංග්‍රීසි වල මට ඒක මේ ඔරිජිනල් documentary එක අරගෙන ඒක තිබ්බේ නැහැ රෙකෝඩින් එක ඔරිජිනල් එක. හොඳ documentary එකක් අද මම දැක්ක ඒක ලොකුවට කේස් එකක් ඇයි වගේ. ලොකු හොඳ ඇත්ත විස්තර ටිකක් හොඳ ලොජිකල් ඒවා ටිකක් තියෙනවා. right. එතකොට එතකොට ඒක ඇත්තටම චෝදනාවක් තියෙන කාටද දන්නේ නැහැ නේද? ඒකේ මෙහෙමනේ ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ චෝදනා කරන්නේ සමර එකක් විදිහට ඒගොල්ලෝ චෝදනා කරන්නේ රාජපක්ෂ ෆැමිලි එක නැවත බලයට එන්න තමයි පාස්කු ප්‍රහාරය ප්ලෑන් කරේ කියන එක තමයි ඒගොල්ලෝ සාක්ෂි සහිතව පෙන්නන්නේ. පෙන්නන්නේ. ඔව් ඒකේ යාලා පෙන්නනවා පිල්ලයන් හිරේ ඉන්නකොට පිල්ලයන්ගේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක එනවා පිල්ලයන් බලන්න. පිල්ලයන් තමයි ඉන්නේ කියන්නේ. ඇවිල්ලා හිරේදී යා ඔය කිලිනොච්චිය පැත්තේ කොහේ හරි ජෙෆ්නා පැත්තේ හිරේ ඉන්නකොට එයා කියනවා මේ පුදුම මිනිස්සු වගේක් හම්බුණා කියලා තමයි මාධ්‍ය ප්‍රකාශකට එන්නේ කියන්නේ. ඊට පස්සේ පිල්ලයන්ගේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශයට ගිහිල්ලා බලනකොට එයා කියනවා මේ මිනිස්සුන්ට කිසි දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ දෙවියෝ වෙනුවෙන් මැරෙන්නලු ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ. මැරලා දිව්‍ය ලෝකේ යන්න තමයි ඒගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්නේ මහා පුදුම මිනිස්සු ටිකක් කියලා. ඊට පස්සේ තමයි මෙයාලට අප දීලා එළියට අරගෙන මෙයාලට කියලා ප්ලෑන් කරන්නේ ඕක. ඒක ලස්සනට එයා විස්තරේ කියනවා.
ඊට පස්සේ බුද්ධ්‍යංශේ ප්‍රධානියා සුරේෂ් සලීවයි ඒ මිනිසුන්වයි මොනගස්සනවා පිල්ලයන්ගේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක එක ගෙදරක. මිනිහාගේ මූණත් එක්කම දාලා කියනවා ඉතින් ලස්සනට මේ මිනිහාගේ හඬින්ම කියනවා. මොන ගස්සලා ඊට පස්සේ ට්‍රිපෝලි ප්ලැටූන් කියන එක හදනවා කියනවා. ලංකාවේ ආමි එකයි පිල්ලයන්ගේ ආමි එකයි දෙකම එකතු කරලා ට්‍රිපෝලි ප්ලැටූන් කියන ආමි එක වෙනම එකක් හදලා ඒකෙන් ගෝඨාභය ඕඩර් එක දෙනවා කියනවා ලසන්ත කියන බල්ලාව ඉක්මනට මරලා දාන්න කියලා. කියලා දවස් දෙක තුනකින් මරනවා කියන ඊට පස්සේ අර CID එකේ හිටපු මිනිස්සෙක් එයා කියනවා ට්‍රිපෝලි ප්ලැටූන් එකේ බුද්ධ්‍යංශේ 5 දෙනාම ලසන්ත මරපු තැන යාවට දුරකථන වාර්තා වලින් තහවුරු වෙනවා කියලා. මාර තොරතුරු ටිකක් තියෙනවා ඉතින් මම දන්නේ කොහොම යයිද කියලා. ඒ පුද්ගලයා වීඩියෝස් එකම කතා කරලා කියනවා. ඊට මම දැක්කද මල්කම් රංජිත් මිනිස්සුතුමා දාලා තියෙන මොෂන් එක සුප්‍රීම කෝට් එකට. කොහොමද ලංකාවේ ඒවා වැඩි මේ යන්නේ නේද? මෙහි නිවුස් වල ලස්සනට ගියා. ඔව් මේ ඉතින් බොරු නිසා කියන්නේ ගොඩක් ඉතින් කියන්න දෙන්නේ නැහැ දේශපාලඥයෝ යට ගන්නවා. විස්තරය මොකද නැහැ. මිනිස්සුන්ටත් වෙලාව නැහැ බලන්න මං හිතන්නේ මේ දවස්වල. ඕ වැඩ අරගෙන බලන්න. ඔක සිග්නලෙන් ওই විදිහටම කියන එකක් නෑ මේ නේද? ඒක තමයි මම උඩ ගියා මේ ඒ කියන්නේ මේක යා කියන පටන් ගන්නකොටම පාස්කු ප්‍රහාර එක සතියෙන් දෙකකින් ප්ලෑන් කරපුවා නෑ අවුරුදු 3ක් විතර ප්ලෑන් කරපු එකක්. මොකද රාජපක්ෂලා අවුරුදු 10ක් බලේ ඉඳලා යාළුවා හිරේ දාලා එතකොට නාමල්ව හිරේ දාලා කට්ටියව හිරේ දාලා ඉන්නකොට මෛත්‍රීපාර දිනලා ඊට පස්සේ යාළුවගේ මේ නැවත බලය ගන්න තමයි පිල්ලයන් දාලා එතකොට සුරේෂ් අලි කියන බුද්ධ්‍යංශ ප්‍රධානියක් දාලා අර හිරේ ඉන්න උන් ටික එළියට අරගෙන අපදීලා ඔය කට්ටිය ටික ප්ලෑන් කරේ කියලා තමයි කියන්නේ. උඩ යනවා ඒක බැලුවා මොලේ ඉඳන් විනාඩි 50 බැලුවා නම් මාර මේකක් තියෙනවා. ඒකේ නම් ඒක නිසා තාම මෙහෙට ලංකාවට දීලා නැද්ද දන්නේ නැහැ නේද? ඒකේ බලන්න නැද්ද දන්නේ නැහැ කවුරුත්. ඔක නැත්නම් Facebook කරා යනවනේ මේ පොඩ්ඩක්. ඒ කියන්නේ මම බැලුවාද මේ ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකේ ඒකේ ඉංග්‍රීසි ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි නිවුස් එක අරගෙන මම අද ඒක උගන්වන්න කියලා බැලුවේ. ඒක ඉංග්‍රීසි එක්ක ට්‍රාන්ස්ලේට් කර මේ ඒකේ ඔරිජිනල් එක ඒකලු දෙන්නේ නැහැ තාම මට හොයාගන්න බැරි වුණා. ඒක තිබ්බොත් අවේලබල් තිබ්බොත් මම ක්ලාස් එකේ ඊළඟ දවසේ මම ඒක ඉංග්‍රීසි එක්ක ඒකේ සිටුේෂන් එක කතා කරන්න. ඒ කියන්නේ මේක බ්‍රෝඩ්කාස්ට් කරද්දී අහන්න පුළුවන් රෙකෝඩින් එකක් දෙන්නේ නැහැ. එහෙමද? ඒක තමයි channel 4 වල මම බැලුවා රෙකෝඩින් එකක් හැමතැනම මට හම්බුන්නේ නැහැ. මම කලබලෙට වැඩි බලන්නත් බැරි වුණා. channel 4 මම ඊයේ මේ TV එකේ බැලුවේ මගේ හොටෙල් එකේ තියෙන මේ TV එකේ channel 4 එකේ channel 4 ගැන ඇත්තටම මේ හතරවෙනි channel එක. channel 32ක් විතර මට මෙහි තියෙනවා. ඒ හතරවෙනි channel එක තමයි එංගලන්ත channel 4 කියන්නේ. මාරම ડોකියුමන්ටරි එකක් ඒක. හරිද? අපේ මිනිස්සු කතා කරනවා තව එකෙක් එයාගේ මූණ පෙන්නන්න නැතුව කතා කරන කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාගේ හිරි වැටෙනවා ඒ කියන ඒවට මේ ඒවා ඉංග්‍රීසි වලින් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා කියන්නේ. නමුත් අර සිංහලෙන් කියන එකත් යන්තම් දානවා. ඒව ඉතින් අර අපිට ඇහෙනකොට තේරෙනවා අම්මා මේක කියනවා තමයි ඇත්තටම කියන්නේ. ඒක ආය අහන්න බැයිද සර්? කියන්නේ YouTube කියන රෙකෝඩින් උනේත් බැරිද? නෑනේ 50% මේ 50 මිනිත් තියෙන එක නෑ මම බලුවා තිබ්බොත් අපි ඒක කරමු. ඒක තිබ්බොත් මම අපි ක්ලාස් එකත් අපි ඩිස්කස් කරමු. ඒක ඊට පස්සේ ක්ලාස් එකත් කරගෙන යන්න බැරි වෙයිද දැන් ඉස්සරහට ඊට පස්සේ නේද? ඒ බංරන් අවුලක් නෑ ඉතින් මම මෙහෙන්. අන්න ඊට පස්සේ මේ මල්කම් රංජිත් කාදිනතුමා මෝෂන් එකක් දාලා තියෙන සුප්‍රීම කෝට් එකට යාලා මේ ඇක්ෂන් ගන්න කියලායි රාජකාරී අත්හිටුවන්න අසංක වාගේ ඔයාට ඇහෙනව නේද? හරි සර්. හරි. ඔව් දැන් එනවා සර්. දැන් එනවා. Are you good at art? Are you good at art? Are you good at art? No. No, I'm not. ඒකේ මොනවා හරි අපි කියනකොට ඉංග්‍රීසි වලට කැටි උත්තර දීලා යන්න බෑ. නමුත් අපි බලමු ඒකේ මොඩල් ආන්සර් එක. Do you ever go to museums or art galleries?
Do you ever go to museum or art galleries? Do you ever go to museums or art galleries? Yes, I do. I have been to art galleries in my school. Right. අපි යමු ඉස්සරහට. What kind of art do you have in your house? What kind of art do you have in your house? Okay, normally, since I don't like to art, there are no much arts in my home and house, but there are some natural arts are there. Okay. අපි බලමු ඒකට මොනවද දෙන්න පුළුවන් උත්තර කියලා මොඩල් ආන්සර් එකේදී. What style of art do you like best? What style of art do you like best? What style of art do you like best? Actually, I like the natural scenarios kind of arts. Those are things that I most like. බලමු මොඩල් ආන්සර් එකේ. මොඩල් ආන්සර්ස් ගත්තම ඒක එච්චර දෙයක් නෑ. බලන්න මේ ආන්සර් එක තමයි ඔයාලට ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න තියෙන ආර්ට්ස් ගැන කතා කරනකොට. Range of art related vocabulary. ඒක තමයි වැදගත්ම වචනේ. භාෂාවේ ආර්ට්ස් එක්කම තියෙන වචන මාලාවක් තියෙනවා. ඒ වචනත් එක්ක බලමු මෙන්න මේ ආන්සර්ස් ටික ඔයාලා හොඳට පාඩම් කරලා ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න මේ මොඩල් ආන්සර්ස් ලියලා. Did you study art at school? I didn't study it exactly, no. I mean, we did art හරි. මෙයාත් කිව්වනේ අසංකත් කිව්වේ ඉගෙන ගත්තේ නැහැ කියලා. හැබැයි එහෙම කියලා නවත්තන්න එපා. මේ වගේ ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. at primary school. We learnt how to mix colours and make models out of paper. But it was all practical skills, so I wouldn't really call it studying. Are you good at art? People tell me I'm pretty good at drawing. I can usually do a quick picture of a person so that you can recognise them, also animals and trees. But I haven't tried painting since I was about 10 years old, and I've never done any serious art. I'd really like to learn to paint, actually. Do you ever go to museums or art galleries? Yes, I do. Whenever I visit a new city, there are two things I do. I go to the main art gallery and to the library. Some cities have several galleries, so I spend a whole day walking around them, looking at the works of art. What kind of art do you have in your house? We have a couple of framed prints of paintings by Van Gogh, and an original painting which we bought on holiday in Italy once. But mostly we have pictures by our children, drawings from when they were about 2 to quite recently, so you can see the progress. What style of art do you like best? I like something between abstract and realistic. I like to be able to understand what a painting shows, but I don't want it to be completely lifelike. That's why I love Van Gogh and other artists of around that time. මේක තමයි මොඩල් ආන්සර් එක. මේක දාන්නම් අපේ ගෲප් එකට. ගෲප් එක මේකේ පේනන්නේ. ගෲප් එක පේනන්නේ කමන්න. ඕකේ. එතකොට මේක තමයි මොඩල් ආන්සර් එක. හැමීට එක බලලා ස්ටඩි කරන්න. මේකත් එක්ක ලියලා මතක තියාගන්න පුළුවන් නම් මේ මොඩල් ආන්සර්ස් වටිනවා දන්නේ නැති වචනත් එක්ක. මේකේ තමයි මේ වචන මාලාව ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් and රියලිස්ටික් කියව. ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් කියන්නේ කෘතිමව හදන එක, රියලිස්ටික් කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන එක වගේ. එතකොට මේ දෙකේම අතරමැදියට කැමති වෙනවා ආර්ට්ස් රිලේටඩ් vocabulary එක most important. පොඩි idea එකක් ගන්න බලන්න. A range of tenses. I didn't study, I wouldn't really call a tenses scale. Specific details and examples. We learn how to mix colors and make models out of paper. ඉවනේ first answer I didn't study කියන එක ඇදගෙන යනවා. ඒ වගේ ඒ ටික තමයි මේ. ඒතර මේ model answer එක study කරන්න.
ඔඩ්ලාන්සික මතක තියාගන්න ඔයාලකින් ෆේස් ටු ෆේස් එක්සෑම් එක විදිහට වයිව් එකේදී අහනකොට ඔයාලා මේ ආන්සර්ස් එක ෆයිට් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. right. අපි second part එකට එනවා. giving a talk. trip මේක තමයි අද අපේ topic එක ගත්ත එක. trip එක. When did you last go on holiday or take trip somewhere? What did you do? Why did you choose to go there exactly? Would you go there again? In this section, Jia talks about a short trip she went on. You will prepare talk about trip on holiday you went on yourself, right? Part 2 is the speaking test. You will be given a card and topic. තොර මේක අසං කාඩ් එකක් අපේ හම්බෙයි දැන් මේක ඉස්සරහට යද්දි තොර ඔය එකට තමයි ප්‍රෙපෙයාර් වෙන්න ඕනේ මුලින් ඉඳන්ම. You will have 1 minute to think about the topic. Then you will have to talk for 1 to 2 minutes about it. Topics are usually about you or things you have done, right? Describe a memorable holiday you had. You should say memorable holiday එකක් ගැන අහන්න. එතකොට මේක බලන්න which 3 things does Gia say about the holiday she had? Okay. So remember, you have 2 minutes for this, so don't worry if I interrupt you because I will tell you when the time is up. And can you start speaking now, please? The most recent memorable holiday that I went on was to a place in Britain called Cheltenham. I went with my best friend, and why I chose to go there? It's because firstly, it was not very far from London. Also, at the time I was living in London, so I wanted to go to a place nearby and also has interesting things to see. Because in Cheltenham, in Cheltenham, I think they had a miniature village. That's where we went to. So everything was in very small scale. Everything was really small. You walk among tiny models of villages. You almost feel like, you could literally see dwarfs living in there, and you could peek into the windows of the small model of church in there. And it was a very interesting environment, walking among the model streets and the model barns. We also went to a local sort of zoo, I think. I remember the first time I touched a real snake was there. I think the snake got a bit nervous in my hands, and I think the caretaker of the snake had to take it back from me in case the snake got agitated, got a bit anxious. Yeah, it was memorable because I very rarely take holidays, and also because I went with my best friend, so we spent, I think, 2 very enjoyable days in that place. Thank you. Thank you. Right, Asangamana, what are the 3 things? Which 3 things does Gia say about the holiday she had? මොනවද guess කරන්න? අපි යමු. She visited the place near London. She saw some animals. Sorry? So some animals. She saw some animals. She goes on a lot of holidays like this. මෙයා විතර යන එකගේ මට ඇහුණා අන්තිමට. Rarely go on holidays like this. Model village in the town. Right. Correct answers at the place. Model village in the town. They very far from London. Also, where time I was living in London, so I wanted to go to a place nearby. She also says they had a miniature village
You walk along tiny models of village. And she mentioned the model church, model street, and model farm building. Miniature means smaller than real life size. Miniature. She then says, we also went to a local sort of zoo. A zoo is a place where dead animals are kept. People can look at it. She says that she went with her best friend, not a group, and that rarely takes holidays. Rarely means not very often. Right. එතකොට මේක අපි correct answer එකද අරන් ඉස්සරහට යන්න. මෙන්න organizing your talk with the card එකේ තියෙන විස්තරات එක්ක අපි දැන් යනවා ඉස්සරහට අසංක මේ topic එකත් එක්ක තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. Organizing your talk. Remember that in part 2 of the test, you are given a topic to talk about and some suggestions of things you could include. Look at the task that Gia receives. How much of task did she cover in her talk? A card deck. Describe a memorable holiday you had. You should say where you went, why you chose to go there, what you did on that holiday, and explain why it was memorable. When she went and when, where she went and when. කොහෙද යාගේ සහ කොහෙද කියන කවද්ද කියන. She started her talk by saying where she went and who she went with. Well, the most recent memorable holiday that I went on was to a place in Britain called Cheltenham. I went with my best friend. You could also say what kind of place you are talking about. For example, small town, a pretty little village, a beautiful place in the countryside, and mention when you were there. Last year, a few months ago, or perhaps quite recently. Why she chose to go there? Gia says that මේ topics මතක තියාගන්න අසංක ඔයාට කතා කරනකොට මේ වගේ කඩලා කියන්න බලන්න පුළුවන් උඩරිම try එකක් දෙන්න. Gia says that she went to the place, a town called Cheltenham, because it's not very far from London. At the time I was living, මාත් ඉන්නේ 20 minutes away from London. Train එකෙන් මෙයාට 20ක් යනවා මට London town එකට. Right, very far from London. At the time I was living in London. So I wanted to go to a place nearby. It is a simple, practical reason. But it would be better to include more details and more variety of language to get a good score. කියන ටිකට තව ඩීටේල් ටිකක් දානවා කියන එක හොඳයි. හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න ඔයගේ ආන්සර් එක ඩීටේල් එක දානවා නම් තමයි හොඳ. You could say something like, I have always wanted to go there, or it's a place I have wanted to go for years. Perhaps you did some research before and chose this place because you wanted to do something in particular. I wanted to go somewhere where I could swim, visit museum, or be in open air. Maybe someone told you good things about the place. I heard there's some amazing scenery. Right. මෙන්න මේ වගේ කැලේ දාලා කියන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි බලමු ඉස්සරහට මොඩල් ආන්සර් එකත් එක්ක. What she did on the holiday. Gia says they had a miniature village. That's where we went to. We also went to a local sort of zoo. She gives detail of both these places. Obviously, your answers here depends on the sort of place you went to. Perhaps you went sightseeing or went on a tour of the area. Say if you visited specific places, the museum, the town center, or the park, and what you did at each place. Went around an exhibition, looked around the shops, or sat by the lake. What she did on that holiday. Focus kara where she went and when. කොහෙටද ගියේ කවද්ද ගියේ. Why ඇයි එතන තෝරගත්ත හේතුව. ඊට පස්සේ මොනවද එතන කරේ.
ඒ ටික. ඊට පස්සේ අන්තිමට ඔයා කියන්න ඕනේ explain why it was memorable. ඇයි ඒක එච්චර මතක හිටින දෙයක් වුණේ කියලා කියන්නේ. It was memorable because I very rarely like holidays. I very take කලාතුරකින් holidays ගන්නේ. And also because I went with my best friend. So we spent 2 very enjoyable days in the place. Chinese අය holidays වැඩි ගන්නේ නැහැ. Japanese අයත් වැඩි ගන්න. ඔක්කොම වැඩ කරනවා කියලා අහලා තියෙනවනේ. ඔයාලා පොඩි එහෙම අහලා තියෙනව නේද? අසංක ජැපනීස් අය මහන්සියලා වැඩ කරනවා Also, කියන්නේ අපි කට්ටිය දෙනත් කියන්නේ ඩොබ්බේ කියලා තියෙනවා. අර එක කතාවක තියෙනවා මේ ජැපනීස් කම්පැනි එකකට පස්සේ මිනිස්සු වැඩලු දැන් අපේ මිනිස්සෙක් ගිහලා අහනවලු අර එක සේවකයෙක් අනිත් අයටත් වඩා මාර විදිහට වැඩ කරන පුදුම සේවකයෙක් නේ මිනිස්සයා. මේ ඉතින් ඔක්කොම සේවකයෝ දිහා බලන් ඉන්නකොට එක සේවකයෙක් අනිත් සේවකයෝ කරනකොට එයා දෙකක් විතර කරලා. අනිත් සේවකයෝ ටිකක් යනකොට මෙයා ටක් ගාලා දුවලා ගිහිල්ලා එහෙම වැඩ කරනවා මාරම ස්පීඩ් වැඩ කරනවා. අනිත් සේවකයන්ට වඩා මාර කාර්යක්ෂම සේවකයෙක්. මිනිස්සු අහනවා මේ ඉන්න ළඟ සේවකයෙකුට කතා කරලා අර කවුද අර සේවකයා? එයා මාර විදිහට වැඩ කරනවා කියලා. ඒකවල එයා තමයි අපේ බොස් කියලා. ඒ කම්පැනි එකේ බොස්සා තමයි බහලා වැඩ කරනවා කියන්නේ. නිකන් කිව්වේ ඒක මතක් කරගන්න. බොස්සා හොඳට වැඩ කරනවා නේ. right. එතකොට අපි last part එක අපි කතා කරා where she went and when. ඒතර ඔයා කියන්න ඕනේ කොහෙද ඔයා ගියේ කවද්ද ගියේ කියලා. ඇයි එතන තෝරගත්තේ කියලා. මොකද්ද එදා කරේ කියලා what she holiday explain why it was memorable. Rarely take holidays and also because I went with my best friend. So we spent 2 very enjoyable days in that place. This is a good opportunity to use language describing emotion. It was exciting, fascinating, atmospheric, or stunning. You could say what things you like or enjoyed or loved and say if there was anything a bit disappointing, not as good as you thought it would be, and give reasons why. Perhaps something was different to what you thought. It was nicer than expected, or more fun, or more expensive than you expected, right? ඇයි ඒක memorable කියලා අපි අන්තිමට කියන්නේ. අපි ඒකේ training part එකට එනවා. I've always wanted to go there. I've always wanted to go there. I always want to go there. I always want to go there. It's a place I've wanted to go to for years. It's a place I have wanted to go to for years. It's a place I have wanted to go to for years. I heard there's some amazing scenery. I heard there's some amazing sceneries. I heard there's some amazing sceneries. We wanted to go sightseeing, so we did a bus tour of the city. We wanted to go sightseeing, so we did a bus tour of the city. We wanted to go sightseeing, so we did a bus tour of the city. Most of it was great, but the museum was a bit disappointing. Most of it was great, but the museum was a bit disappointing. Most of it was great, but the museum was a bit disappointing. It's a really atmospheric place, much nicer than I expected. It's a really atmospheric place, much nicer than I expected.
तो पारक के वहाँ पे है. It really atmospheric place. It's a really atmospheric place. Much nicer than I expected. It's a really atmospheric place. Much nicer than I expected. It's really atmospheric place. Much nicer than I expected. It's really atmospheric place. Much nicer than I expected. I've always wanted to go there. I've always wanted to go there. It's a place I've wanted to go to for years. It's a place I've wanted to go to for years. I heard there's some amazing scenery. I heard there's some amazing sceneries. We wanted to go sightseeing, so we did a bus tour of the city. We wanted to go sightseeing, so we did a bus tour of the city. Most of it was great, but the museum was a bit disappointing. Most of it was great, but the museum was a bit disappointing. It's a really atmospheric place. Much nicer than I expected. It's really atmospheric place. Much nicer than I expected. දැන් තමයි මගේ 2 minutes speech එක තියෙන්නේ. ඒක අපි full try එකක් දෙන්න පුළුවන් උපරිම කතා කරන්න. It's your turn to talk about your trip, holiday. ඔයා ගියපු holiday එකක් ගැන trip එකක් ගැන තමයි කතාව කියන්න තියෙන්නේ. You will see topic and a list of point you should talk about and you will have 2 minutes to prepare, 1 minute to prepare. Try to talk 2 minutes because you will see some tips to help you with this part of test. Right, 1 minute තරම් මේකට prepare වෙන්න. මම ඔයාගේ speech එක හදාගන්න. 1 minute. Right, 1 minute ඉවරයි. Okay, දසංක. Yes. පුළුවන් තරම් මේක රතු පාට එක රවුම ඉවර. කතා කරන්න try කරන්න. Like last Saturday, we went to Port City Beach. So that was the memorable holiday that I had. I went there with my family because that is the first time I went to the Port City Beach. Because I heard about that beach because it was a man-made beach. So I went with my family and we enjoyed a lot. Why I chose to go there because I heard that it was amazing place to visit. That's why I go there. We went to the beach and we swam well and we ride some boats and some what we call it, some toy, the boats like toys in there. And there was a street food festival. So festival in the sense there was a street food places are there. Although the foods was very expensive, but they were very tasty foods. So we had that experience also. Since I
went there with my family because my family member also they were enjoying well. So that's the reason I told you that it was a memorable trip. I went there because they were really happy on that day. So since they are happy, so I also happy. So that's a memorable holiday that I went. right. මේක තමයි මොඩල් ආන්සර් එක. වයස ගොඩක් කාලෙකට right. එහෙම කතා කරනකොට තමයි ඒක පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් බලන්න පටන් ගත්තට වඩා ටිකක් කියනවනේ ඔය. දැන් මේකේ මේ එහෙමනේ. ඒ වගේ ස්පීච් එක කෙනෙක් 3ක් හෝ 4ක් කරා නම් ටක් ගාලා ඉම්ප්‍රූව් වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ අපි වයිව එක්සෑම් එක යනකොට හොඳට පුළුවන් වෙනවා. කට්ටියම එන්කරේජ් වෙලා ගෲප් එකක් විතර කරන්න ඕනේ. කට්ටිය බිසි එක වෙලාවට නෑ ඒක වෙලා තියෙන්නේ. මම එයාට සෑහෙනම කාලෙක මේ වගේ දෙයකට ඇටෙන්ඩ් වුණේ. සෑහෙන කාලෙකින්. right. ඒක තමයි. සෑහෙන කාලෙකින් නේ. ප්‍රැක්ටිකලි වැඩේට යනවා. ඉස්සරහට තියෙනවා තව ඩිස්කෂන් වයිව් එකක් තියෙනවා මේ සෙකන්ඩ් පාර්ට් එකනේ. ඊළඟ එක හොඳට කරන්න. ක්වෙස්චන් එකකින් ක්වෙස්චන් එක අහන්න. right. හොඳයි එන්න ඉම්ප්‍රූව් වෙලා යනවා එච්චර දෙයක් නෑ බලන්න. Describe a memorable holiday you had. You should say where you went, why you choose to go there, what you did on the holiday, and explain why it was memorable. එතකොට මේක තමයි මොඩල් ආන්සර් එකක් බලමු මොඩල් ආන්සර්. I'm going to talk about a memorable holiday I had last year with a friend. We went to a small island called Barra, which is part of Scotland, but 5 hours away by ferry. It's a place I've always wanted to visit, because I heard that it's very peaceful. Life is much slower there, so it's a very relaxing place to be. People told me it's quite old-fashioned, and it's true. Going there is like going back 50 years. There is not a lot to do, actually, in terms of sightseeing and other tourist activities. I mean, it's just an island. There are hills, sandy beaches, rocky areas, and amazing views of the sea, but that's all. The houses are pretty small, and I think only about 1,000 people live there. Luckily, the weather was sunny for the 5 days we were there, so we just walked to a different part of the island each day. It was memorable because it was so simple and natural. The beaches were clean and empty, and the sea was much warmer than I expected. There were seabirds everywhere, and we saw a lot of seals and even whales, although they were a long way away. Another thing I remember is the first time we went to the restaurant. They didn't have any beer, so we had to wait for the weekly ship to arrive to get something to drink with our meal. right. මේක තමයි මොඩල් ආන්සර් එක. මේක ලියලා මතක තියාගත්තත් කියලා කටපාඩම් කරගත්තත් වටිනවා. ඊට පස්සේ වාට ඒක අනුව ඔයාගේ තැන arrange කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ කතාව හදා ගන්න පුළුවන්. Make introducing the talk and giving some details. Number 1, describing the place and explain your feelings. What a linking, but so and because you get the link කරන එකත් important. Although and another thing. ඒ කතාව කියන් තියෙන පොඩි වෙලාව විනාඩියේ තප්පර 39ක් කතා කරලා තියෙනවා. right. අපි අපේ third part එකට යනවා. talking about abstract topic. දැන් මේකේ අර holiday ගැන එයා කතා කරන්නේ. හැබැයි මේක discussion එකක් කියන්නේ traveling abroad. Have you visited many foreign countries? Where would you most like to travel to? Why? How are these countries different to your own? In this section, you will listen to Gia respond to a question in part 3 about holiday and travel. You will learn about fixed prices and then record your own responses to holiday and travel question. Right. Here says people travel abroad experiencing things. අපි මෙයාගේ කතාව අහලා discussion එක අහලා එකෙන් අපි බලමු මෙයාට උත්තර මොනවද කියලා. Now, you've been telling me about a holiday you went on, and I'd like now to discuss this a bit more. So let's think about travel. Why do you think people enjoy going on holiday to different countries?
Different countries. Well, I guess that's not something people can do very often. So it will be a memorable experience to go to a totally different country, to see very, very different people, to taste different foods, go to see different places. I mean, different architecture, different buildings, or go to different sort of maybe either go to mountainous areas or go to see beautiful sea, for example. Yeah. Do you think that travelling to different countries can change you as a person? Yeah, it can. Yes, it will. Well, it will help you see the world differently. Because if you've never, left the place where you've lived all your life, you probably look at the world in a very sort of fixed way. And if you go out and see how other people live their lives, maybe that will help you change some of your opinions about the world. And also see different things to know, not everything stays the same all the time. Maybe in a different part of the world somebody else is doing something else. Yeah. Do you think that a lot of people, when they go on holiday, they just go to a big hotel which could be the same anywhere in the world and eat the same kind of food as they could eat anywhere in the world? Why do they do that? It's more and more likely if you go on if you go on a packaged holiday, like with a tour, where they will take you to all those sort of places on really popular routes, and because many people go there, you have the same food. I guess it's for convenience, so they don't have to do, for example, a lot of research before they go to a specific place, because they'll just be taken there by the group guide, and they'll see what everybody else sees. I mean, some people prefer to take that kind of holiday because it's easier. They don't have to, make a lot of effort to do research beforehand. What about people from your country, China? What kind of holidays do they like to go on? I think things are changing in China. So, for example, people of my parents' generation, when they go abroad, if they go abroad, they probably will join a tour group and be taken to those popular locations. But for young people, I think things are different now. I think more young people are sort of exploring the world. Many, for example, are, let's say, starting to rent a car, for example, so that they can drive on their own to specific locations that they really want to go after their research. Right. එයාගේ කතාවෙන් කොහොමද අපි Gia says people travel abroad to experience things that are different. True or false? True. Gia believes people usually have the same way of thinking after traveling. False. Gia thinks people like package holidays because they are safer. True. Yes, කරලා යන්න මතක කරගන්න. True. Gia says that young people and old people have kind of holidays. True. අපි answers වල එකයි වැරදිලා තියෙන්නේ. Package වලට safe නිසා නෙමෙයි යාලා යනවා කිව්වේ ඒක. easy නිසා වගේ තමයි. It's easier, yeah. ඒක තමයි. It's easier. ඒක තමයි හේතුව. ඒක තියෙනවා. You don't make a lot of research before. A package holiday is one where you stay in a hotel and tours. Food, travel to the airport. Example, include the price. Convenience means things can be done without difficulty, not that they are safer. Difficulty, right? Package holiday. අපිට ඉතින් මොන holiday එකක්වත් යන්න විදියක් නැහැ ලංකාවේ නම්. මේ රටවල නම් ගොඩක් රට මිනිස්සු ඉතින් පඩියක් ගත්තම weekends වල කොහේ හරි යනවා.
අපේ හොලිඩේ යන්න තියා අපි ලංකාවේ තියෙන්නේ කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ කියලා තමයි ගොඩක් අය කල්පනා කරන්නේ. ඒක ඉතින් කරන්ට දෙයක් නෑ. අපි බලමු. එක්සෑම් ෆෝකස් එකට ගත්තට පස්සේ ෆික්ස්ඩ් එක්සෑම් ෆෝකස් එක. එතකොට මේකේ මෙන්න මේවා තමයි අපි එක්සෑම් එකේ වාට කතා කරන්නේ මේ පොයින්ට්ස් ටික. එතකොට මේ පොයින්ට්ස් හැටද තමයි අසංකවත් කතා කරන්න ඕනේ දැන් ඔයා ඩිස්කෂන් එකට යනකොට. As in other languages, there are many fixed expressions in English, groups of words that always stays the same, and which you have to learn because they are not usually possible to guess the meaning of. Meaning එක guess කරන්න බැරි group sets තියෙනවා. Here are some fixed expressions relating to time and to travel and holiday. Time expressions are usually for any topic. Here are some of the more common ones. Frequency, very often, all the time, always කියන්නේ වාර ගණන වැඩි වාර ගණනක් කියන අදහසින්. Often කියන්නේ once or twice a day. Very often, often. Very often කියන්නේ නිතරම වගේ. Often කියන්නේ once or twice a day. එතකොට මේවා ඒ වෙලාවට කෙලින් ඩික්ෂනරි ගහලා වගේ තේරුම් ගන්න බෑ. කෙලින් මේක පාට මොකද මේක fixed expression. මේවට විශේෂිත අර්ථයක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ. Not very often. ඒ කියන්නේ now and then, once in a while. Length of time. A long time කියන්නේ for ages. A medium amount of time කියන්නේ for a while. A short time කියන්නේ briefly. මේවා ඉතින් ප්‍රැක්ටිකල් එක්කම ඔලුවට යනවා කටපාඩමට බයන්න ඕනේ. අපි බලමු මේක කොහොමද කියන්නේ. I like to get away every now and then. I haven't had a proper holiday for ages. ගොඩ කාලෙකින් වෙලා නැහැ. Get away every now and then. Right. එතකොට බලමු. Past, present and future. The past in those days, back then, present these days, at the moment right now, future someday in the future, present and future, from now on. Every now and then කියලා මම මෙතන කියනවා බලමු. We often went camping back then. I'd love to go to India someday. From now on, I'm going to take more holidays in my own country. Right. Travel and holidays. To take holidays or go on holidays, you need to take time off work. You might choose to travel by train, plane, or ferry. For example, here are some of the places you could take a holiday. In the country, in the sun, in the beach, in the mountain, traveling around. අපි බලමු මේක usage. We spent a week at the beach in the sun. I travelled around the country for a couple of weeks. In the sun කියන්නේ ඉරේ ගත කරා කියන එක නෙමෙයි. අන්න ඒ වගේ අදහස් තමයි මේක කියන්නේ fixed parts. ඉරේදී beach එකේ හිටියා practice කරා. I like to get away every now and then. සංකෝගේ chance. I like to get away every now and then. I like to get away every now and then. I like to get away every now and then. I haven't had a holiday for a while. I haven't had a holiday for a while. I haven't had a holiday for a while. We often went camping back then. We often went camping back then. We often went camping back then. Often වල T silent මේ මේවට මේකේ මේ recording මෙයා කියනෝනේ sir. lady කියනවා male voice එකේ එක කියන්නේ ඒකේ role එකක් වෙන්නද සමහර විට commonly use කරන්නේ ඒක අපි Oxford Learners Dictionary එකේ වනම් බලන්න පුළුවන්. Often කියලා කියන එක මෙයා කියපුනේ සිටි. normally කියන්නේ often කියලා නේ sir. ඒක තමයි. Q එක. අපි බලමුකේ clear කරගමු මේ හරියට මෙතනින් ඉස්සරහට යද්දී මේ වඩ screen එක පේනවනේ. Oxford. Okay.
දෙකම හරිද දන්නේ. බලමු. pronunciation වල බලමු. මේ දෙකම හරියට දෙකම යූස් කරනවා. ඒකයි මේක කියන්නේ. මේ තියෙන එක. often, 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 කැමති දෙයක් කියන්න පුළුවන් right? right. ස්ක්‍රීන් එක පේනව නේද ඔයාලට අසංග? පේනවා. ඔක්ස්ෆර්ඩ් එකේ තියෙන මේ දෙකම භාවිත වෙන එකයි දෙන්නම කියන්නේ එක එක විදිහට. right. we often එතකොට කැමති දේ යූස් කරන්න පුළුවන්. හරි. I'd love to go to India someday. I'd love to go to India someday. I'd love to go to India someday. We spent a week at the beach in the sun. We spent a week at the beach in the sun. We spent a week at the beach in the sun. I like to travel around the country, seeing different places. I like to travel around the country, seeing different places. I like to travel around the country, seeing different places. I like to get away every now and then. I like to get away every now and then. I haven't had a holiday for a while. I haven't had a holiday for a while. We often went camping back then. We often went camping back then. I'd love to go to India someday. I'd love to go to India someday. We spent a week at the beach in the sun. We spent a week at the beach in the sun. I like to travel around the country, seeing different places. I like to travel around the country, seeing different places. right. දැන් අපේ final speech එක තියෙන්නේ discussion එක. Now she wanted to answer questions about holiday and travel. You're going to hear some questions and record your answers. In the exam, this section lasts 4 to 5 minutes. Your practice always take 22 minutes total. Before you start, you will see some tips and help you with part of it. Okay, right. In our examiner, අහන question එකක් බලමු. Why do you think people enjoy going on holiday to different countries? Why do you think people enjoy going holiday on different countries? එක රටවලට මිනිස්සු යන්න හේතුව මොකක් කියලාද ඔයා හිතන්නේ කියලා. Why do you think people enjoy going on holiday to different countries? Because they need to have the different cultural experience. So when they have some different foods, different places. So that's why I guess they are going to different countries. Because they need to have the different cultural experience. So when they have some different foods, different places. So that's why I guess they are going to different countries. Do you think that travelling to different countries can change you? Do you think that travelling to different countries can change you? Yes, I think they can change their ideas when they are visiting to another countries, because they can see the ways that they are living and the things that they have. So then the people can have an idea about the other countries and the people also. Yes, I think they can change their ideas when they are visiting to another countries, because they can see the ways that they are living and the things that they have. So then the people can have an idea about the other countries and the people also.
Why do some people not eat the local food when they travel abroad? Why do some people not eat the local food when they travel abroad? Why does some people not eat local food? ඒ තැන්වල තියෙන කෑම Why do some people not eat the local food when they travel abroad? Yeah, that's for the safes. Most of the people like to have their own food when they are traveling to outsides because they are not aware about the food and they think that they are not safe. So I think that's the reason they don't have the local foods when they are in another countries. Yeah, that's for the safes. Most of the people like to have their own food when they are traveling to outsides because they are not aware about the food and they think that they are not safe. So I think that's the reason they don't have the local foods when they are in another countries. What kind of holidays do people from your country like to go on? What kind of holiday do you people like to go on? වගේ රටේ මිනිස්සු මොන වගේ holidays? What kind of holidays do people from your country like to go on? So it differs, like it depends because most of the people like to go to the holidays on weekends. Like if they have long weekends, they are planning to go to a holidays. Then other people, there's a separate another group of people. They are trying to go to when they have holidays, like the long month. I think when they are having a long holidays, they are going to a long trip. So it differs, like it depends because most of the people like to go to the holidays on weekends. Like if they have long weekends, they are planning to go to a holidays. Then other people, there's a separate another group of people. They are trying to go to when they have holidays, like the long month. I think when they are having a long holidays, they are going to a long trip. Do you think being a tourist destination is good for a place? Do you think being a tourist destination is good for a place? Tourist destination එකක ඉන්න එක හොඳයි. Do you think being a tourist destination is good for a place? Tourist destination එකක ඉන්න එක ගැන ගමනාන්තය සාමාන්‍ය සංචාරකයන් ගැවසෙන ස්ථානයක ඉන්න එක tourist destination ගැන ගොඩාක් touristලා යන තැනක්. සාමාන්‍යයෙන් කොහේ හරි තැනක් වෙන්න පුළුවන්. අපි ඉන්න එක හොඳයිද කියලා අහන්නේ. Do you think being a tourist destination is good for a place? Yes, I think it's a good thing because they can have the kind of people who are visiting there and the ways that they are living and their cultural things. So I think that's a good thing. Yes, I think it's a good thing because they can have the kind of people who are visiting there and the ways that they are living and their cultural things. So I think that's a good thing. Right. අපි යමු අපේ model answer එකට. ඒ තමයි model answer එක. මේක හොඳට ලියලා practice කරගන්න. Why do you think people enjoy going on holiday to different countries? Well, personally, I like to try a different way of life now and then. The same routine can get boring, so it's good to have a change and to experience the food, the weather, and culture of another country. I also love learning phrases in another language. It's really exciting to speak in a different language, even just to order a coffee. Do you think that travelling to different countries can change you? Yes, definitely. People who never leave their own country have a very limited experience and knowledge of the world.
they cannot imagine how different the rest of the world is. I think travelling abroad helps you to understand that there are different ways to live. Why do some people not eat the local food when they travel abroad? That's a good question. For me, it seems obvious to try new things when you go abroad, like food. But some people only eat the same kind of thing even at home, and they probably worry that strange food will make them ill. What kind of holidays do people from your country like to go on? My country doesn't get a lot of sunshine, so most people like to go somewhere warm and spend time at the beach or just in the sun. Do you think being a tourist destination is good for a place? Well, one good thing is that it creates jobs. The problem is, it's often only for part of the year, like in summer. Tourists can make life difficult for locals. In Barcelona, for instance, there are big crowds in the daytime and a lot of noise at night, which must be extremely annoying for local people. right. සෙෂන් එක ඉවරයි. අපි එතකොට කම්ප්ලීට් කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ සෙෂන්ස් ටික. එතකොට මෙන්න මේ සෙෂන්ස් වලින් වයිවා ඉස්සරහට අහනකොට ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ෆේස් ටු ෆේස් ප්‍රශ්න අහනකොට මේ ටොපික්ස් පහම හැමෝම ස්ටඩි කරලා තියෙන්න ඕනේ. මේ වෙනකොට කට්ටිය ඒ ටොපික්ස් පහම ස්ටඩි කරලා කරන්න කියලා ඔක්කොම ගෲප් එකේ එන්කරේජ් කරගන්න තමන් ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි එක ලෙවල් වල තියෙන්නේ හැමෝම එක ලෙවල් එකකට ගන්න try කරන්න. අසංකව හොඳට කරා අවුලක් නැහැ. හිතුවට වඩා ගොඩක් හොඳට කරා. right. එතකොට නිරංජන අලුතෙන් කියන්නේ මේ දිගට ආවේ නැහැ නේ අපේ ක්ලාස් එකට සරින් සරේ නේද අපිට සෙට් උනේ. ඔව් සර්. අද තමයි ඉස්සරහ. ඔයත් ටෙස්ට් එක ගන්න බැරි වුණාට කමන්නේ නිරංජන මම සපෝට් එක දෙනවා. කියවන්න බරුව මොකොත් කියන්න බරුව ගොතක ගහ හිටියත් කමන්නේ. අර මොඩල් ආන්ස් එක බලලා ඊළඟ දවසේ ඉඳන් මේ ටොපික්ස් දැන් නිරංජනත් බලන්න මේ ටොපික්ස් වල වීඩියෝස් බලලා ඒවා ලියලා නෝට්ස් හදලා පාඩම් කරලා ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. ඊට පස්සේ වත් ටෙස්ට් එක ගන්න එක දවසක. තව ගෲප් එකේ අනිත් යාළුවෝත් එන්කරේජ් කරන්න ටෙස්ට් එක ගන්න කියලා. මොකද අපි කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් බෑ මේ ටෙස්ට් එක ගත්තම තමයි ඒකට දැනෙන්නේ. අසංක ඔයා කාලෙකින් කොහේ ගත්තේ අර එක ගන්න ගම්ම ඇඟේ පතේ හිරි. පනේ පොඩ්ඩක්. ටෙස්ට් එකට දෙන්න තමයි සෑහෙන කාලෙකින්. පොඩි හතරකින් පහින්. ඒක අර ඒ මූණ දෙනකොට තමයි පොඩ්ඩක් අර ඉන්නේ පොඩි මේක. අනක් වෙලා ඉන්නේ එතකොට ප්‍රැක්ටිස් කරන්නත් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කියලා හිතෙනවා සර් බලන්න ඉන්නවා. අන්න ඒක අපි අර කඩු පාරක් වදින්න ඕනේ කියලා කියනවා අපි සාමාන්‍යයෙන් උකට. ඔව්. දැන් කිසිම දෙයක් go through කරන්න නැතුවනේ මේක දැන් මේ දෙයිගාව තව එකක් හිට දෙනකොට දැන් ඔක්කොම ආයි කියලා බලනවනේ උදාහරණයක් වශයෙන්. ඒකයි. එතකොට දැන් මේ මම කියන්නේ අලුත් ඒවා බැලුව නැතත් කමන්නේ. මෙන්න මේ කරපු ටොපික්ස් 5ක් තියෙනවා. මේක හොඳට මාස්ටර් වුණොත් මොකද ඊට පස්සේ වයිව් එකේ ආය අහනකොට ඔයාලගේ මාර විදිහට ඉම්ප්‍රූව් වෙනවා. ඒක ඇවිල්ලා මේ එවිඩන්ස් බේස්ඩ් ට්‍රයල් වල පව ඔප්පු කරලා තියෙන එක. දැන් ඔයා මේ පහට ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට ආයි වයිව් එකේදී මේකට ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට හොඳට පුළුවන් වෙනවා. මේ එහෙම තමයි ඉංග්‍රීසි හොඳට පුළුවන් වෙන්නේ. මම තව හෝම්වර්ක් අර රේමන් මර්ෆිගේ පොතේ තියෙන එක්සර්සයිස් වලට වීඩියෝස් එහෙම දානවා. එතකොට ඒ වගේනොත් ඉස්සරහට එක වෙනවා එක දේවල්. right මොනවා හරි තව සජෙෂන්ස් තියෙනවද? සමිත් ඉන්නවා තාම අපිත් එක්ක. නිරංජලා ඉන්නවා. නිරංජලා මොනවා හරි තව ඔයාලගේ යෝජනා චෝදනා මොනවා හරි තියෙනවද ඇඩ් කරන්න ඕන දේවල්? ඒත් ඔයාලට සෙෂන්ස් ටිකක් කරයි. මොනවා හරි දේවල් ටිකක් තියෙනවද ඔයාලට තව? කව වෙන්න ඕනේ ඒරියස් මොනවා හරි දේවල් ටික. මගේ ළඟ ෆුල් ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මොනවා හරි දේවල් තියෙනවද? ඕන දෙයක් ඔයාලගේ තියෙන ප්‍රශ්න කියන්න පුළුවන් මොකද? මට මෙහෙම දෙයක් හිතෙනවා සර්. just an idea දැන් මෙතන දැන් එක ටෙස්ට් එකක් එක්කෙනෙක්ම සම්පූර්ණ කරන එක හොඳයි. නමුත් දැන් තව තුන් දෙනෙක් වගේ ඉන්නේ නැති නිකන් එක්කෙනෙක්ම මේකට ඇටෙන්ඩ් වෙන්නේ නැති නරකට නිකන් බෝරින් වගේ ස්වභාවයක් දැනෙනවද? එහෙම නැත්නම් ඒක පාර්ට් කරන්න පුළුවන් කමක් තියනවද කියලා කොහොමද මේක? මේක හිතුණා ඒක. ඒක හොඳයි යෝජනා කරපේක හොඳයි. දැන් මේකේ එක්කෙනෙකුට මම chance එක දෙන්නේ මොකද මේ full day එකක් එයාට දෙන්නේ. මොකද අනිත් අය මියුට් කරලා එයාලටත් ඒ විදිහටම participate වෙන්න පුළුවන්. මේක කඩලා කරොත් quality එක බහිනවා. තමන්ම අසරණ වෙලා
තමන්ම තමන්ගේ කටහඬ නැවත වතාවක් අහලා රෙකෝඩින් එකේ තමන්ම කියපු එක ආයෙ අහන්න දීලා තමන්ගේ කනට එතකොට තමයි බ්‍රේන් එක අවදි වෙන්නේ. නියුරෝන් ෆයර් සයිනැප්ටික් ජන්සන්ස් වල හිර වෙච්ච හෝමෝන්ස් නියුරෝන් වැඩ කරන්න ගන්න. එතකොට මොකද තමන්ගේ හඬ තමන්ටම ඇහෙනකොට තමන් කියපු කොහොමද අපි වැරදි කියන විදිහට අපිට තේරෙනවනේ අහද්දි මෙතන මට මේ තිබුණා හොඳයි කියන එක. මට මෙහෙම තිබ්බන්නේ ඒක බ්‍රේන් එකේ ස්ටිමියුලේෂන් වෙන පොයින්ට් එකක්. ඒකයි ඉම්පෝටන්ට්. ඉතින් ඒකින්ද මම හැමෝටම chance එකක් දෙන්න බලනවා. ඉස්සරහට ක්ලාස් එකට ළමයි වැඩි වුණත් මම quality එක වහින්න දෙන්නේ නැහැ. ඒකයි plan එක. එතකොට මේ රෙකෝඩින්ග්ස් අහන්න පුළුවන්. ඊළඟ ක්ලාස් එකේ ණයට එක chance එකක් තියෙනවා. මොකද මේ රෙකෝඩින්ග්ස් අහලා යාට prepare වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට තියෙන chance එක ඔයාලට තියෙන අවුල තමයි ඔයාලට අහන්නවත් එකක් නැහැ. මේකේ මොන වගේ ප්‍රශ්න දෙන්නේ කියලාවත් idea එකක් නැහැ. ඒකින්ද පොඩ්ඩක් බය ගතිය එනවා. ඕක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඉස්සරහට එන groups වලට යාළුවෝ ලේසි. එතකොට පොඩි idea එකක් එනවා. ඉතින් ඒකට ඔයාලට හොඳ experience එකක් එනවා. හොඳයි ඒක suggest කරපක සංකනේ suggest කරේ. ඔව්. නෑ මගේ මේ එක්සෑම් එකේදී නෙමෙයි වුණත් කමන්නේ නිකන් අර මොනවද කියන්නේ. ඒක join and කතා කරන දේවල් වලදී හැමෝටම පොඩි chance එකක් දුන්නා. ඔව් ඒක කියන එක දිගට ඉන්න පුළුවන්. ඒක මගේ වෙලා තියෙන මම මේ ක්ලාස් එක ඇත්තට මේන්ලි දවස් 5 සැටර්ඩේ 5ක් තමයි plan කරන්නේ. අනිත් දවස් ඔක්කොම ඇඩිෂනල් ඒවා ඔයාලගේ අර ස්කිල් ඉම්ප්‍රූව් කරන්න. එතකොට ඉතින් අර මම එක්ස්පෙක්ට් වෙන්නේ ඔක්කොටම එන්න කියලා. අමතර දවස්වල මට ඕනේ අර හැම එක්කෙනාගේ අර ෆයිනල් අවුට්කම් එක টොප් එකටම ගන්න තමයි උවමනාව තියෙන්නේ. සැටර්ඩේස් වල අනිවාර්යෙන් මේන් ලෙසන්ස් කරද්දී ජොයින් වෙන්න බලන්න. මම ලොකුවට ફોකස් කරේ නැහැ සැටර්ඩේස් කියලා මේ ක්ලාස් එකේ වැඩි ගොඩාක් අය නැති හින්දා. යෝජනාව හොඳයි අසංක මම ඒක ඉස්සරහට ඉම්ප්‍රූව් කරලා ගන්න බලන්න. thank you. වෙන මොනවා හරි අයිඩියා එකක් තියෙනවනම් කියන්නකෝ ඔයාලා. අපි අරක කරේ නෑ නේද අර noun verb introduction එකක් කරන්න කිව්වේ. ගන්න බැරවන ඒක තමයි. ඒක අපි කතා කරන්න ඕන. ඒක අපි කට්ටිය මේක රෙඩි කරලා තියාගන්න parts of speech මේව කරන්න. ඒක මම ගෑට්ට කියනනම් ඒක ස්පීච් එක ගන්න කරන මටම හරි ගන්න පුළුවන්. ඒක එක දවසක ඔක්කොම එන්න ඕනේ. ඒකේ කේස් එක. දැන් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ඔක්කොම available නැති එක. සැටර්ඩේ දවසක තමයි එතකොට ඔක්කොම available වෙයි කියලා මට හිතෙන්නේ. ඔව් නෑ ගොඩක් වෙලාවට සර් ටෙස්ට් එක කරන හින්දා මේ දවසට එන්නේ නෑ කවුරුත්. ඔව් ඒක තමයි ඒක සාමාන්‍ය. සැටර්ඩේ දවසට සර් එනවා. ගොඩක් වෙලාවට දෙනෙක් වගේ එනවා. බෑටරි සෙෂන්ස් කලේස් ඒවටත් එනවා. දැන් ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඕක මම ඉතින් ડોක්ටර් කෙනෙක්නේ. මම ඉතින් ඕක මිනිස්සුන්ගේ බිහේවියර්ස් ඒවා දන්නවා. නමුත් එහෙම කියලා මේ අර මේක කට්ටියට මේ ටේස්ට් එක අඩු කරන්න බෑ. මේක ඔළුවට වදින්නේ මේකට perform කරනකොට තමයි. අඩුතරම එක්කෙනෙක් හරි එක දවසක හොඳ මේකක් දුන්න නේද කියලා මට සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා. එක්කෙනෙකුට හරි හොඳ මොටිවේෂන් එකක් ලැබුණා නේද දැන්. අද අසංකට දැනුණා සමිත් ඔයා එක දවසක ඔයා එක දවසක ටෙස්ට් එක කරා නේද? ඔයා කරා ඔව් ෆ්‍රයිඩේ එක සන්ඩේ කරන්න කිව්ව ෆ්‍රයිඩේ කරා සර්. ඒක කරනකොට නේද ඇඟට හොඳ හෝමෝන් ලෙවල් එකක් ඇවිල්ලා එක්සයිට් වෙලා එන්නේ. ඔව් මුල් බාරම කියද්දි පොඩ්ඩක් බය වුණා ඊට පස්සේ නම් හරි ගියා. ඒක තමයි. අන්න එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි සමිත් මේ ක්ලාසස් වල නැත්තේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වල. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන් මේ ඇප් එක නෑ ලංකාවේ කාගේවත්. මේ ඒකයි ඔය IELTS කට්ටිය පට්ට ගහනවා කිව්වට IELTS වල මෙන්න මේ රියලි හරියට එක්සෑම් මේක නෑ. ධම්මික පෙරේරාගේ අර DP එඩියුකේෂන් එකෙත් මේ කියන්නේ ටීචර්ස්ලා උගන්වනවට මේවට එක්ස්පීරියන්ස් විදිහට රියලි මෙහෙම නෑ. මේක ධම්මික පෙරේරාට පුළුවන් හොඳයි මෙන්න මේක කම්පැනියක් විදිහට මේක අරගෙන මේ රියල් ඉංග්‍රීසි කියන වෙබ්සයිට් එක අරගෙන කට්ටියට දෙන්න පුළුවන් නම් ඔන්න සුපරයි. එහෙනම් මට මේ ක්ලාස් එක නවත්තන්න පුළුවන්. කවුරු හරි මේක IELTS ලෙවල් එකට ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට උගන්වනවා නම් මම ඉතින් වෙන වැඩක් කරගන්න පුළුවන් මට. මම ඉතින් මම ආසයි කට්ටියට අපේ ලංකාවට කොහොම හරි ඉංග්‍රීසි එක පොඩ්ඩක් perform කරන්න පුළුවන් try එකක් දෙන්න. මෙහි කරනවා නම් ඕන තරම් වැඩ තියෙනවා මේ UK වල. මොකද මෙහි දවසක් වැඩ කරත් සාමාන්‍ය මිනිස්සුගේ පඩියත් ලක්ෂ මම කිව්වේ මේ මාසෙට ලක්ෂ 12ක් විතර යනවා කියලා. ડોක්ටර් කෙනෙකුට සාමාන්‍යයෙන් හම්බ කරන්න පුළුවන් ලක්ෂ 20ක් 30ක් අතර ප්‍රමාණය ලේසියෙන්. ඒකින්ද ඒගොල්ලෝ ඉතින් මේ ගොඩාක් වෙලාව මේව කරන්නේ අනිත් අයගේ වැඩවලට කියලා තමන් එන්ජොයි කරන එක තමයි කරන්නේ. හම්බ කරලා එන්ජොයි කරනවා. ස්පේන් යනවා. එතකොට මෙහි ටිකට් එක අපි තුමු ට්‍රේන් ටිකට් එකට වඩා ට්‍රේන් ටිකට් එකක් අරගෙන එංගලන්තය ඇතුලේ ට්‍රැවල් කරන එකයි
ස්පාඤ්ඤයට එංගලන්තේ ඉඳන් ස්පාඤ්ඤයට එයා ටිකට් එකක් කියන්නේ ෆ්ලයිට් ටිකට් එකක් ගන්න එක දෙකම එක ගණන්. ඔයාලා දන්නවද ඒක? ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපේ දැන් අපිට ගෝනින් යනවා කියන එක හරි අමාරු එකක් නේ සාමාන්‍යයෙන්. ටිකට් අරගෙන මෙහෙ කොහොමද බ්‍රිටිෂ් පාස්පෝර්ට් එකට වීසා හම්බ වෙනවනේ. දැන් අපේ පාස්පෝර්ට් එක දැක්ක ගමන් වීසා රිජෙක්ට් කරනවා. බ්‍රිටිෂ් පාස්පෝර්ට් එකයි මේ ඊට පස්සේ මෙහෙ පවුන්ඩ් වලින් ගත්තම ටිකට් එක සාමාන්‍යයෙන් එකත් බස් ගුවන් ටිකට් එකත් එක ගණන්. කියන්නේ ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඒකෙන්ද කට්ටිය කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය ට්‍රැවලින් මිල වැඩි කියලා. ඇත්තට මේ මිල වැඩි නේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ තියෙන. ඔයාලත් IELTS කරා නම් UK වලට වීසා හදාගන්න මට සපෝට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. IELTS පාස් වෙන්න ඕනේ. ඒක කේස් එක තියෙනවා. සමිත් පුළුවන් නම් IELTS 6.5ක් අරන් පෙන්නන්න මම වීසා හදලා මෙහෙ කුලි වැඩ කරන්න ආවත් කමක් නැහැ නේ. වට ලක්ෂ 12ක් හම්බ වෙනවනේ. ඒක නවුලන්නේ නැහැ සර්. ගුලියට හරි කරා. නෑ මෙහෙමයි කුලි වැඩ කියලා මෙහෙමයි මෙහෙ බර උස්සන්න දෙන්නේ නැහැ. අදාළ ප්‍රමාණයට වඩා මැෂින් වලින් උස්සන්න තියෙන්නේ. අපේ කුලි වැඩ වගේ නෙමෙයි හරිද? ඔව් ඔය ප්‍රශ්නේ සර් කොහොමද? ටොයිලට් හොදනවා කිව්වට මේ දමාගෙන අතුල්ලන ඒවා නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒක ස්විච් දැම්මට පස්සේ මේක කරලා පස්සේ ඔක්කොම ක්ලියර් වෙලා යනවා. එහෙමයි හරිද? මේ දැන් මේ දවස්වල මං ඉන්නේ හොටෙල් එකක 5 star හොටෙල් එකක් මට හම්බෙලා තියෙනවා. මගේ වියදමින් නෙමෙයි ඉන්නේ ගවර්න්මන්ට් එක්ස්පෙන්සස් එක. මේ ඒකේ දැන් ඒකේ ෆොරිනර්ස්ලා තමයි කියන්නේ එංගලන්තයේ අය වැඩ කරන් යනවා. එංගලන්තයේ වැඩ කරන ඇවිල්ලා මගේ වොෂ්රූම් හොදනවා, බීම මොප් කරනවා, මොකද වැකියුම් කරනවා. ඒව කරනවා ඉතින් යාළුවා සුද්ධ කරන්නේ ඉතින්. හරිද? ඉතින් යාළුවට පඩි හම්බ වෙනවා. හොඳට එන්ජොයි කරලා ඉන්නවා. දැන් ඔයාලට කවුරු හරි ඔයාලා මේ කෝස් එක ඕනම කෙනෙකුට මම කියන්නේ. මේ ඔයාලා කියන්නේ අනිත් ගොඩක් අය නැහැනේ මගේ ක්ලාස් එකේ අර ටෙස්ට් එකේ ඉඳ ගොඩක් අය බය හින්දා. මේ ඔයාලා කවුරු හරි IELTS එක්සෑම් එක 6.5ක් අරගන්න. මේ මම ඕස්ට්‍රේලියා, කැනඩා, නිව්සීලන්ඩ්, එංග්ලන්ඩ්, US රටවල් පහෙන් එකක වීසා ගන්න එකට මම ෆුල් ඩොකියුමන්ටේෂන් සපෝට් එක දෙනවා. මොකද ඩොකියුමන්ට් සපෝට් මට වඩා හොඳට කරනවා ගයත්‍රි. අපි ඊගා කෝස් එකට දාමුකෝ ඒ වගේ මාකටිං පාර. මම කියන්නේ මේ කෝස් එකට ළමයි ගන්න බන්ද මේ සර්විස් එකකුත් වෙනවනේ දෙකම වෙනවනේ. නෑ ඉතින් ඒක හරි වටිනවා. දැන් අපේ උන් බලන්නේ බොරුවට ගිහලා රට පයින්න හොරෙන් පයින්න වැඩ කරන්නේ. එහෙම ඕනේ නෑ. ඔව්. මොකටද කියන්නකෝ එහෙම වැඩ කරද්ද ඔයාලා IELTS 6.5ක් ගන්නවා නම් ඔයාලට ස්කිල් මයිග්‍රේෂන් හරි ලේසි වීසා ගහගත්ත ගියා. අවුරුදු 5ක් වැඩ කරා. එතකොට මේ ස්ටුඩන්ට් වීසා අරගෙන ගිහිල්ලා එහෙම කරන්න ඕනේ නැද්ද සර්? මා ස්ටුඩන්ට් වීසා අරන් යන්නේ ඉගෙන ගන්න නිසා මේ. ඉතින් මේ මිනිස්සු එතකොට සාධාරණයිනේ. ඔයා වර්ක් ඉගෙන ස්ටුඩන්ට් වීසා ගියාට පස්සේ එතකොට ප්‍රශ්න. ඔයා කෙලින්ම එතකොට ප්‍රොපර් ස්කිල් එකක් මේ තියෙන්න ඕනේ නැද්ද? ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් හරි. ඔයා ලේබර් යනවා නම් ඔයා වැඩ කරන්න යනවා නම් ලේබර් කෙනෙක් විදිහට ඔයාට ප්‍රොපර් ස්කිල් ඕනේ නැහැ. හොඳ ඉංග්‍රීසි තුත ඕනේ නැහැ. IELTS 6ක් තිබ්බත් ඉංග්‍රීසි තියනවා කියන්නේ සුපිරි ඕන කම්පැනි එකකින් ටක් ගාලා ගන්නවා. ඔයා ක්ලීනින් රස්සාවක් පාර ක්ලීනින් එතකොට වේට සර්විස් වේට ඒවටත් ඉතින් සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙහෙම මොනවා හරි ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් තියෙනවා සුපිරි. මම කියන්නේ මොකොත්ම ක්වොලිෆිකේෂන් නැති කියන්නේ. දැන් අපේ උන්ට ක්වොලිෆිකේෂන්ස් තියෙනවා. ඒ ඇති. ඉතින් සමහර ඉලෙක්ට්‍රික් වැඩ ඒවා සුපිරි. මේ ඔය දැන් මට නම් තියෙන ඇත්තම මේ ජයවර්ධන කැම්පස් එකේ BCom ඩිග්‍රී එකක්. මොනවද? BCom business commerce bachelor of commerce. ඒවා මෙහෙමයි. ඒවා ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කරගන්න පුළුවන්. මෙහෙම අපි ඒවත් එක්ක අපි CV එකක් හදා ගන්න ඕනේ. කම්පිටිටිව් CV එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි තියෙන. මෙහෙමයි. මොකුත් ඕනේ සමිත ඉංග්‍රීසි ඔයා 6.5ක් ගන්න IELTS එක්සෑම් එකේ. ඔයා ඇවිල්ලා මොනවා හරි කරනවා. ඒක තමයි ටැලන්ට් එක. මෙහි මොනවා කරත් විශේෂයෙන් මම දන්නේ අනිත් රටවල් වල මම පර්සනලි දන්නේ UK ගොඩක් අය මෙහි හම්බෙච්ච හැම කෙනාම කියන්නේ ජර්මන් වලටත් වඩා හැම එකකට වඩා UK ස්ටෑන්ඩඩ් කියලා කියන්නේ. මම ඉතින් ඇත්තටම මගේ පළවෙනි රට මම UK කියන්නේ මම ඉන්දියාවටවත් ගිහිල්ලා නැහැ. මම ලංකාවෙන් ආපු පළවෙනිම රට තමයි UK. මේ මම ඉතින් කියන අනිත් ඒවාත් ලොකුවට කම්පෙයාරින් දන්නේ නැහැ. මම නම් ඉතින් හරි ස්ටෑන්ඩඩ් හරි කැමතියි. මොකද මම ඔකට මේ සමහරක් අය කියනවා මේ ලක්ෂ 80ක්වත් ඕන කියලා. ඒක බොරුද කොහොමද දන්නේ? මොකටද කියන්නේ? ලක්ෂ 80ක්වත් ඕන කියනවා ස්ටුඩන්ට් වීසා අරගෙන යන්නයි ඔහොම කට්ටිය කියනවා. ඒ යාළුවෙකුත් දවසක් එක්කෙනකින් අහලා තිබුණා ඒක. එහෙම සල්ලි පෙන්නන්න එහෙම. ඔව් account වල සල්ලි පෙන්නන්න එහෙම කේස් තියෙනවනේ.
ඉතින් ඔයා හිතන්නකෝද එංගලන්තේ දැන් මම බැරිස්ටර් ට්‍රේනින් කෝස් එක මම දැන් ලෝ ඩිග්‍රී එකක් තියෙනවා. මට මේකේ තියෙනවා දැන් බැරිස්ටර් ට්‍රේනින් කියලා මට ඉන්ටර්නැෂනල් කෝට් වල කතා කරන්න පුළුවන් විදිහේ කෝස් එකක් තියෙනවා. බැරිස්ටර් ට්‍රේනින් කෝස් එක පවුම් 15000. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 80ක් විතර වියදම් වෙනවා. ස්ටුඩන්ට් ආවොත් අපි LLB කරන්න මෙහෙ මම LLB ලංකාවේ ඉඳන් ඔන්ලයින් කරලානේ මෙහා. ඒතොර LLB මෙහෙ කරන්න ගියොත් කෝටි 7ක් විතර යනවා ලංකාවේ සල්ලි. ඒතොර ඔයා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විතර එනවා කියන්නේ ඔයාලා හොඳට සල්ලි තියෙන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න. මෙහෙ ඉගෙන ගන්න කියන්නේ ස්පෙෂල්. ඒතොර ඒව ජීවත් වෙන්නයි ඔක්කොටම එකනේ බලන්නේ. ගන්න. ඒතොර ඔයා හොඳ මේකක් පෙන්වන්න ඕනේ. ඒතොර ගොඩක් අය ස්ටුඩන්ට් වීසා එන්නේ හොරෙන් වැඩ කරන ගමන් ඉගෙන ගන්නවා කියලා හරි කොම්ප්ලිකේටඩ් ඊට පස්සේ උන්ගේ ලයිෆ් එක. UK ආපු වෙන තෝගේ දුක් ඉන්න මට හම්බෙලා තියෙනද මට කරන් කියන ඒගොල්ලෝ UK ඉඳන් පොෂ් විදියට හිටියට මෙහෙම ක්ලාස් එකක් කරන්න වෙලාවක් නැහැ ඒගොල්ලන්ට. ස්ට්‍රග්ලින් එද මම මේ වලට වෙලාව අරන් ඉගෙනුවට මෙහෙම මිනිස්සු කරන්නේ නැහැ UK ඉන්න අය මේ වෙලාවේ කොහේ හරි ගිහලා ජොබ් එකක් කරා නම් පවුම් 100ක් වගත කියන 40000 නේ. ඒ වගේ තමයි. දවසට පවුම් 100ක් වගත්ත කියන්නේ. එතකොට මේ ගොඩක් අය ස්ටුඩන්ට්ලා එන අය පවා මාර විදිහට කට්ට කන. ඒකට මෙහි බර්මින්ගහම් වල තියෙන පන්සල් වල හාමුදුරුවෝ හම්බෙලා මීටින් දාගෙන ඉතින් මේ තැන් වල ජොබ් කරන්න පුළුවන් ගග. අනිත් එක ඒගොල්ලන්ට හම්බෙන ජොබ් එකත් එන අඩුවෙන් ගෙවන්නේ. ඒ කියන්නේ හොරෙන් කරන ජොබ් නේව. ඒකයි කේස් එක. ඒකින්ද උන් දන්නවා උන් අඩුවෙන් ගෙවන්නේ. ඒතකොට එහෙම කරන්න ජොබ් වීසා එකක් නැතුව වර්ක් වීසා නැතුව වැඩ කරන්න තහනම්. අන්න ඒ වගේ ලෙවල් තියෙනවා. එතකොට ස්ටුඩන්ට් වීසා එන කට්ටිය IELTS පාස් කරලා නෙමෙයි දෙන්නේ. ඕන්නේ IELTS කරලා එනවා. එහෙම එනවා නැති හොඳ අය එන්නේ. මොකද ඒ කියන්නේ සමහර අය IELTS නැතුව එන අය තමයි ස්ට්‍රගල් කරන්නේ. වැඩ ඒගොල්ලන්ට වර්ක් වීසා කරන්න මොනවා හරි නැති හින්දානේ ස්ටුඩන්ට් වීසා එන්නේ. ස්ටුඩන්ට් වීසා එන්නේ ඒකයි. ඒතකොට එයාලා මේ IELTS තියෙනවා නම් ඇත්තටම එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයාලට ඔන්ලයින් ලංකාවේ ඉඳන්ම ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක වීසා ඇප්ලිකේෂන් වලට ડોකියුමන්ට් හදන එකත් තත්කාල කරන්න පුළුවන්. ඔය මේ ගයට්‍රියම මේ එක්සත් ජාතික සංවිධානයේට වැඩ කරන්නේ යාගේ ડોකියුමන්ට් හදන ඒවා මාර ස්කිල්ෆුල්. රයිටින් ඒවා ડોකියුමන්ටේෂන් টොප් එකට හදනවා. ඒ ડોකියුමන්ට්ස් දාලා යාට කියලා වීසා කවුරු හරි හදා ගන්නවා කියන්නේ ඔව් ඒක මටවත් බෑ එච්චර මට ඔය කතා කරන ඒවා විතරයි පුළුවන්. අනිත් එක මට ඔය සර්ජරි කරන්න පුළුවන්. අත මම ට්‍රෝමා සර්ජරි අතපය කඩා ගන්න ඒක තමයි ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ්. මේ ඇක්සිඩන්ට් ඒතකොට මම අර ලියන ඒවට ඒ කියන්නේ ලියන ඒවට ඇත්තටම දක්ෂ අර ගයට්‍රියලා වගේ අය. ඒගොල්ලොන්ට ඒ කියන්නේ එක අසයින්මන්ට් එකක් කරාම ලක්ෂ ගණන් හම්බෙන විදිහ අනේ වගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් තියෙන්නේ. ඉතින් යාට කියලා වීසා ડોකියුමන්ට් හදනවා කියන්නේ මාර chance එකක්. ඒ වගේ chances තියෙනවා. මෙහෙමයි එකම දේ තමයි අපිට කරලා දෙන්න බැරි එකම දේ තමයි IELTS 6.5ක් තිබ්බනම් පට ලේසි. එංගලන්ත වීසා එක තමයි මම දැන් අමාරු. ඒ කැනඩා නිව්සීලන්ත ඒව ලේසි. මම දන්න විදියට. පළවෙනි වීසා එක US එකත් ලේසි. එමෙති හම්බ කරන්න පුළුවන් හොඳට. ඔයාලා බලන්න කට්ටියත් එක්ක අයන කරලා ඉතින් IELTS ටාගට්. ඒතකොට සර් මේ ජොබ් වීසා එනවා නම් දැන් සාමාන්‍යයෙන් කොච්චරක් වගේ කියන්නේ මේ ඒ කියන්නේ වීසා එක ගහන්න සාමාන්‍යයෙන් සර් හිතන විදිහට කීයක් වගේ තියා එනවද? ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කීයක් ස්ටුඩන්ට් වීසා එනකොට සර් කියන්නේ account එකේ මෙච්චරක් වෙනවා ලක්ෂ 80ක් විතර තියෙන්න ඕනේ මෙහෙම කියලා. ඒතකොට සාමාන්‍ය ජොබ් වීසා එනවා නම් කොහොමද වෙන්නේ එතකොට? එහෙමයි. ඔයා හරියට ක්වොලිෆිකේෂන්ස් පෙන්නනවා නම් මම කියන්නේ නිකන් මම මේ ගයට්‍රික වීසා එක ආපුවට මම මතක් කරේ මට කලින් ගයට්‍රික UK ආවේ. යාවෙල මාස 5කට විතර පස්සේ මම ආවේ මගේ මේකෙන් පස්සේ ඒක ගයට්‍රික ඊට කලිනුත් UK ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතකොට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔය දැන් වීසා ගහනකොට ගොඩක් ඒවා බලපානවා මම මේක කියන්නේ. ගයට්‍රි UK එනකොට මට මතකයි යා වීසා ඇප්ලිකේෂන් දැම්ම බැංකුවේ තිබ්බේ ලක්ෂ 3.5. ඒ බැංකුවේ තිබ්බේ ලක්ෂ 3.5යි. එතකොට වීසා ඉන්ටර්විව් එකේ UK වීසා එකේ කවදාවත් UK ඕස්ට්‍රේලියා කියන රටවල් දෙකේ වීසා වලට ඔයා වීසා ඉන්ටර්විව් නැහැ. ඔයාව එම්බසි එකට ගෙනල්ලා ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ. ඔයා කරන්නේ ඔක්කොම තියෙන ડોකියුමන්ට් එක ඊමේල් නෑ ෆැක්ස් ස්කෑන් කරලා ෆැක්ස් කරනවා ඉන්දියාවට. ඉන්දියාවල තියෙන UK ඔෆිස් එකේ චෙක් කරලා තමයි ඔයාලට වීසා එක එවන්නේ. ලංකාවෙන් කාටවත් මුකුත් කරන්න බෑ. බලපං ගන්න බෑ. ඒත් ලක්ෂ 3යි ගාණක් බැංකුවේ තියෙද්දි ඔයා කොහොමද UK යන්නේ කියලා ලංකාවේ ඉන්න අය නිකමට විහිළුවට අහලා තිබේ. ඉතින් වීසා එක ෂොට් එක වැදුනා. මොකද එංගලන්තේ වීසා වදිනවා කියන්නේ දැන් සමිත් ඇහුවේ මගෙන් සල්ලි කීයක් පෙන්නනවද කියලානේ. මෙන්න මේ ජෙනුයින් කේස් එකක්. මම කියන්නේ එංගලන්තේ ජෙනුයින් තියෙනවනේ. අව්‍යාජ වැඩේ තියෙනවනේ. දැන් සමිත් IELTS වලට අපි හිතමු 7ක් ගන්නවා. 9න් 7ක් ගන්නවා. එතකොට සමිත්ගේ වර්ක් ක්වොලිෆිකේෂන් මොනවා හරි තියෙනවා බිස්නස් පැත්තේ මොනවා හරි එක. එතකොට සමිත් මොකද කරන්නේ? සමිත්ගේ CV එක හදලා ලංකාවේ ඉන්න ගමන් එංගලන්තේ තියෙන කම්පැනි එකකට දානවා. කම්පැනි ගොඩකට දානවා.
එක කම්පැනි එකක් කැමති වෙනවා සමිත්ව හය කරන්න. ඒතර එයාලා ඔෆිෂියල් ඊමේල් එකක් එවනවා. එතකොට සමිත් මොකද කරන්නේ? ඒ ඔෆිෂියල් ඊමේල් එකත් අරගන්නවා. එතකොට ඔයාට එන්න කියන දවස තියෙනවා, වැඩ කරන්න කන්ෆර්ම් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔයා ඒකත් අරගෙන ඔයාට ටිකට් එක ගන්න ඔයා සල්ලි තියෙන්න ඕනේ. ලක්ෂ 5ක් වගේ දල වශයෙන් 3 ඉඳන් 6 දක්වා වෙනස් වෙනවා. ටිකට් එක අරගන්නවා. ඒත් මෙහි ඇවිල්ලා වැඩ කරන කම්පැනි එකක් ඔයාට ස්පොන්සර් කරලානේ තියෙන්නේ. එතකොට ඔයා වැඩිපුර වෙනන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා ඉන්ෂුරන්ස් එකක් ගන්න ඕනේ 30 40000 දීලා පොඩි ඉන්ෂුරන්ස් එකක් කරගන්නවා. කම්පැනි එකකින් ඔයාට ස්පොන්සර් කරලා තියෙනවා. IELTS තියෙනවා. ඒකට ඔයාට සල්ලි පෙන්නන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි සල්ලි පෙන්නන්න අවශ්‍ය නම් සල්ලි පෙන්නන ක්‍රමත් තියෙනවා. UK වල බලන්නේ මාස 6ක් තිස්සේ මේ සල්ලි තිබ්බද කියලා. account statement එක විතරයි බලන්නේ. සමහර රටවල් වල බලනවා මාස 6 ගනුදෙනු වෙච්ච හැටි එහෙම බලනවා. UK වල 6 month bank statement එක ඉල්ලනවා තමයි. නමුත් ෆයිනල් account එකේ ඔයාලට සල්ලි පෙන්නන්න පුළුවන් නම් ඒක මත බලලා ගන්නවා. ඔයාගේ IELTS එකයි කම්පැනියෙන් ස්පොන්සර් කරලා තියෙනවා නම් උදේ top sure shot. ඔයා ලංකාවේ නම් ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ කම්පැනිස් වලට. IELTS තමයි මේන්ලි. IELTS එක තියෙනවා නම් ඉංග්‍රීසි පුළුවන් නම් උන් කැමති හය කරන්න. ඉංග්‍රීසි වල ගොඩක් අය ඉන්නවා. සර් ඒකේ මේ ගේජ් එක ගැටලුවක් නැද්ද එතකොට? නෑ එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයා ඉංග්‍රීසි පුළුවන් නම් ඔයා මෙහෙමයි. ඔයා කම්පිටිෂන් නේ. අපි මේකේ මේ අපි try කරන්නේ මෙහෙමයි. දැන් අපි හිතමු මට 40ක් වෙනවා කියලා. එතකොට 40ක් වෙනවා නම් හිතමු 45ක් වෙනවා කියලා. එතකොට ඔයා කියනවා මෙහෙම. මගේ IELTS score එක මෙහෙමයි. එතකොට මගේ අවුරුදු 45ක් මට වෙනවා. මේ 45 තුල මට මෙන්න මේ එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන work experience. එතකොට මේ එකත් එක මාව හය කරනවා කියන්නේ මාර ඉම්පෝටන්ට්. යම් කෙනෙක් ගන්නවට වඩා. එහෙමනේ අපි කම්පීට් කරන්න ඕනේ. දැන් මනස ලංකාවේ රික්‍රූට් කරන තැන්වල කියන්නේ දැන් මේ below 45 below 40 වගේ තමයි මේ එයාලා මම හිතන්නේ එක්ක ඒගොල්ලන්ට හැන්ඩල් කරන්න ලේසියින්ද දන්නේ මේ පුළුවන් කියන්නේ මේ අර වගේ අයට ස්කිල් ගුල් දැන් තිබුණා වුණත් chances අඩුයි කියන කතාව තමයි මේ මම දන්නේ මේ තියෙන මේ වලින් කියන්නේ ඒජන්සිස් වලින් වගේ එහෙම මේ එළියට දාන්නේ. ඔව් මම නම් ඒජන්සිස් වලින් වීසා හදලා නැහැ. මම මගේ එකත් මගේ ડોකියුමන්ට්ස් ටික ගායත්‍රි මම ෆිල් කරේ අනිත් එක ඉතින් මට මෙහෙ ටික එකක් තියෙන එක chance එකක් තියෙන එක අපි අමතක කරමු. මෙහෙම හිතන්නකෝ කවුද අපේ ප්‍රශ්නේ ෆර්නෑන්ඩෝ නේද? ඔව් සර්. දැන් ඔයා බස් ඩ්‍රයිවිං මෙහෙ බස් ඩ්‍රයිවිං ඉන්ටර්විව් තියෙනවා කියන්නකෝ මම මේ උදාහරණයක් අත උදාහරණයක් කියන්නේ. ඔව්. ඉන්ටර්විව් එකක් තියෙනවා. එක්කෙනෙක් ඉන්නවා පිරිමි කෙනෙක් දානවා. වයස අමතක කරනවා. දෙවෙනි එක්කෙනා ගෑනු කෙනෙක්. තුන්වෙනි එක්කෙනා දානවා පිරිමි කෙනෙක් කකුල කැඩිලා ආබාධිත වෙච්ච කෙනෙක්. නමුත් දැන් සනීප වෙලා. හතරවෙනි එක්කෙනා ගෑනු කෙනෙක්. එයත් ඒ වගේ කකුල කැඩිලා ආබාධිත වෙලා. නමුත් දැන් රෝද පුටුවෙන් යන්නේ. හතර දෙනෙක් දානවා බස් ඩ්‍රයිවිං ඉන්ටර්විව්. ඔයා හිතන්නේ මුල් තැන හම්බෙන්නේ කාට කියලාද? ලංකාවේ නම් ජීවිතේට දෙන්නේ අර අන්තිමම කියපු දා නේ. කකුල කැඩිච්ච ගෑනු කෙනා තමයි මුල් තැන හම්බෙන්නේ. රෝද පුටුවෙන් එන කෙනා තමයි මුල් තැන. මොකද යාළුවා තමයි මේ ජොබ් එක අවශ්‍ය. මොකද මේක බස් ඩ්‍රයිවිං කියන්නේ කකුලෙන් පාගල කරන්න දෙයක් නෑ. අතින් කරන්න තියෙන්නේ. එයාලා තමයි මේ ජොබ් එක. එයාගේ ස්කිල්ස් තියෙනවා නම් එයාට ලයිසන් එක තියෙනවා නම් එයා රෝද පුටුවෙන් ඇවිල්ලා රෝද බස් එක ඇතුලෙන් තියාගෙන තමයි බස් එකට නැග්ගන සීට් එක නැග්ගන ඉච්චරයි. සීට් එක වාඩි වෙලා තමයි රෝද පුටුවත් ඇතුලෙන් තියාගන්න තැනක් තියෙනවා. ඒතර එහෙමයි මෙහි බලන්නේ. වයසයි අර ඒකයි නේ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා. මේ එක්ස්පීරියන්ස් මෙහෙම මට සපෝට් කරන්න පුළුවන් කම්පැනි එකට. අපි කම්පිටිෂන් තමයි තියෙන්නේ. ඔය ඒජන්සි ලංකාවේ පිස්සු විකාර තියෙන්නේ. කවුරුත් මේ වීසා UK වීසා හදනවා හිතන්නේ අඩුම කරන එක කෙනෙක් 80000ක් ගන්නවා. ඩොකියුමන්ට් හදන විතරයි. ඔව් සර්. මම දැක්ක මේ ඇල්ලවත්ත කම්පැනි එකක් තිබ්බ ලක්ෂ 5ක් හොයද ගන්න. මේ මම මේ නිකන් මේ වීසා ඩොකියුමන්ට් එක ගයටට කිව්වා නම් ගයටි ටොං ගාලා හදලා දෙනවා. හරිද? මට හදන හින්දා ඉතල දෙයක් නැති හින්දා ඒ කියන්නේ ඒව ඇත්තට අමාරු ඇති මේ මිනිස්සුන්ට ඒක වෙන දෙච්චර ගන්නවා ඇත්තේ. එහෙමද අපි ටැලන්ට් අර රිසර්ච් ස්ටඩීස් කරන අයට ඕ වීසා ඩොකියුමන්ට් හදන්නේ නැතිනම් මගේ යම් මේ මං ගයටට කිව්වා නිකන් වීසා ඩොකියුමන්ට් මේ වීසා හදනවට මෙහෙම තියනකෝ මම මේ වෙන අයට ආසේ යා නිකන් මගෙන් විස්තර වගේ කාලා නිකන් ඩොකියුමන්ට්ස් ටික හදලා දැම්මා මම ඒ ටික ගිහිල්ලා බාර දුන්නා ගාලා වීසා එක වැදුනා. ඒ කියන්නේ අඩුපාඩු නැතුව පිටේට හදන්න තියෙන්නේ. මේ ඒක එච්චර දෙයක් නෑ. ඔය ඉතින් මේ මිනිස්සු ගන්නවා අඩුම ගන්න එකත් 80000ක් ගන්නවා. අඩුම ගන්න එක්කනත්. ඒත් ෂුවර් කරන්නේ නෑ.
ඒ වගේ. එකම දේ තමයි ඔයාලා මේ හරියට IELTS එක ඉතින් හෙල්ප් කරන්න බෑ. IELTS එක පාස් වෙන්න ඕනේ. පවුන් 200ක් වෙනවා දැන් IELTS එක. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ සල්ලි වලින් 80000. මෙහෙ නම් නිතරම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පවුන් 200. ඔයාලා ඒක මේ වුණොත් වීසා හදා ගන්න පුළුවන්. හොඳ වීසා ඩොකියුමන්ටේෂන් කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඒක මාකට් කරන්න ඕන. කට්ටියට ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා වීසා හදලා දෙනවා කොහොම හරියන්නේ නැහැ. මට ඕනේ මේකට කැප වෙලා එන අය නෑ සර් ඉතින් ක්ලාස් එකට එන්න හේතුවත් යම් කිසි මේ කියන්නේ මේ අපේ තියෙන මේ මදර් ටං එකට අමතරව වෙන මේ ලැන්ග්වේජ් එකක් මේ ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න අපිට රික්වයර්මන්ට් එකක් තියෙන හින්දානේ සර්. ඒකේ අවසාන මේ සෝස් එක වෙන්නේ මොකක් හරි අනිවාර්යෙන්ම මයිග්‍රේෂන් කරන මේ ලංකාවට වෙලා අපුඩි ගහන්න නෙමෙයිනේ. අනිත් එකාට ප්‍රේට ඉංග්‍රීසි කතා කරලා තේරුම් නැහැ නේ ඇත්තටම. ඔව් ඒක ඇත්ත. තවත් මෙයාට පොර වෙන්නවත් නෙවෙයිනේ. ඉතින් මම ඔය ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකෙත් මම ඔය ඇත් එක්සෑම් එකට ගියට පුළුවන් තරම් අපි මදර් ටං එකෙන් කතා කරන්නේ. මට මතකයි මේ හොටෙල් එකේ ඔක්කොම ඉන්නේ එක එක රටවල් වල අය මේ ස්ටාෆ් එක. එක දවසක් යනකොට කෑම වගේ ගන්න පහළ යනකොට මේ මට ඔයාව හොඳට දැකලා කියලා එකෙක් ඔය මම මැනේජර් හරිද මැනේජර් රෙබේකා ඔක්ස්ෆර්ඩ් වල ඉන්නේ මේකේ මැනේජර්. එතකොට මම බලුවා you can speak Sinhala right? එහෙම කියලා කිව්වා. ඔව් මම හොඳට සිංහල කතා එයා සිංහලෙන්මයිද මට සිංහල ඉංග්‍රීසි මෙහෙ මතක නැහැ මොන භාෂාවෙන්ද කතා කරන්නේ කියලා. මෙහෙ නිතර ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ. මට තේරෙන්නේ නැහැ දැන් මම සිංහලෙන්ද කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්ද කියලා අර. ඒ වෙලාවට මතක නැහැනේ දැන් අර අපි නිතර මේකෙන් කතා කරන්නේ. දැන් කියනවා මම ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. දැන් මට කන්ෆියුස්. දැන් මට තේරුණාට මම දන්නේ නැහැ මොකෙන්ද කියලා. පස්සේ හරි හිතවත් උනා කියන්නේ අපේ ඉන්නවා සද්ද බද්ද නැහැ බලවට හොටෙල් එකේ ලොක්කෝ ඉන්නේ නේද? එයා තමයි මට මේ හොඳ රූම් එකක් අරේන්ජ් කරගුවා ලංකාවේ කෙනෙක් කියලා දැනගත්තම කාලයක් තිස්සේ දැක්කා නමුත් තිබ්බේ නෑ රෙබේකා කියලා. ඉතින් එයා තමයි මැනේජර්. එයා හොටෙල් දෙකක මැනේජර් කෙනෙක්. ලංකාවේ ලේඩි කෙනෙක්. ඔව් ලංකාවේ ලේඩි කෙනෙක්. එයා අමු සිංහලෙන් කතා කරේ. මම කන්ෆියුස් උනේ මම ඇවිල්ලා මාස ගයත්‍රිත් එක්ක සිංහලෙන් කතා කරනවා. ඒ අරනම මාස දෙකක් යනකම් සිංහලෙන් කතා කරලා නෑ මේ හොටෙල් එකේ කාත් එකයි. කවුරුත් නෑ. නෑ සර් ඒගොල්ලන්ගේ අර මේ ලිස්ට් එකේ කාඩ් මේක ඇතිනේ ගෙස්ට්ලාගේ විස්තර ඇතිනේ. ඒක දන්නවනේ. ඒකට මේ ආවලා මෙයා මෙහෙමයි කියලා. ඒකට එයාගේ මයින්ඩ් එකේ තියෙනවනේ සර් කවුද කියන එක සර් නොදන්නව වුණාට. ඔව් එයා කිව්වා එනකොටම මට හොඳ රූම් එකක්. ඒ කියන්නේ මට ෆස්ට් ෆ්ලෝර් එකේ රිසෙප්ෂන් එකට ළඟ හොඳ රූම් එකක් අරේන්ජ් කරලා තිබ්බා. එයා පස්සේ කිව්වා ඉතින් ඒ කියන්නේ එයා අපි හොඳ සිංහලෙන් කතා කරන්නේ. අපි ඉංග්‍රීසි ඕනේ අපිට මොකක් හරි දෙයක් කරන්න මිසක් බොරුවට මේ කතා කර ඉන්නේ නෙමෙයි. ඒතකොට දැන් ඔයාලා ඉංග්‍රීසි කියලා කාගෙන් හරි සර්ටිෆිකේට් එකක් ගත්තට වැඩක් නැහැ. IELTS සර්ටිෆිකේට් එක ඕනේ. ඉතින් ජොබ් එකක් ලේසියෙන්ම ගන්න. ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටෑන්ඩඩ් ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් නේ. ඔව්. වීසා ඩොකියුමන්ටේෂන් එක හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේක ඉතින් මේක ළමයි කියන්නේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා 10ක් විතර ඉන්නේ. ඔක පැටට කියලා ෂේප් එක හදා ගන්න පුළුවන්. මේ ටග් ගාලා අනිවාර්යෙන්ම සර් කමන්නේ 10න් මේ අඩුම ගන්න දෙන්නේ 3 දෙනෙක් හරි කොට ගියොත් එහෙම දෙන්නේ කියලා. ඒකත් සර්ට පොඩි පිනක් නෑ. දෙන්නෙක් තුන වෙන්නේ මට ඔයාලා IELTS 6.5ක් ආරම්භ පෙන්නන්න ගයත්‍රි වීසා හැදුවටත් මම එංගලන්තේ බැරි නම් අර අනිත් රටවල් හතරෙන් එකකට හරි යවනවා. ෂුවර් ෂොට් මට IELTS 5ක් අරන් දෙන්න මේ ඒක කරන්න බැරි දේවල් කියලා නේ. මේ එහෙමනම් බුදුවම්මෝ මේ වගේ එහෙම හිත කියන තරම් මේ රටවල් හරි සැහැල්ලුයි. හොඳයි නිදහසේ ඉන්න පුළුවන්. හොඳට ගෙවනවා. නමුත් මේ බැරි දේවල් කියලා නෑ. අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට ස්ටොප් එකට වැඩ කරන්න පුළුවන් මෙහි ආව. ඒ කියන්නේ මෙහි ආව. මෙහි නිතරම ගන්න මම ඉන්න රටේ ඉන්න හින්දා නිකන් දන්නේ තියව ගන්නට වඩා හොඳයිනේ. නමුත් වෙන රටවල් වලින් අපි හැම කෙනාම කියන්නේ UK ස්ටෑන්ඩඩ් UK වීසා ගන්නත් අමාරුයි. ඒක තමයි කියන්නේ. නමුත් මගේ ඇත්තටම පළවෙනි වීසා එක මගේ පාස්පෝර්ට් පළවෙනිම වීසා එක මම ඉන්දියාවටවත් කොහෙටවත් ගිහලා නැහැ. ලංකාවේ ගොඩක් තැන් වලට ගිහලා නැහැ. මොකද මෙඩිසින් කරනකොට ලංකාවේ පට්ට මහන්සි වෙන්න බෑ. ඒතකොට ට්‍රිප් යන්න වෙන්නේ ඕක කරන්න වෙන්නේ ඒක කරන්න වෙන්නේ මම ඉන්ටර්න්ෂිප් එකේ කරලා මාස 6ක් කලබෝල වැඩ කරා. ඊට පස්සේ තමයි කෙරෙන්න මේ UK ආවේ මගේ LLB එකත් එක්ක. ඒ ෆස්ට් වීසා එක ඇත්තටම එයාපෝට් එකටත් පළවෙනි පාර ගියා. මෙහි එයාපෝට් එකත් busiest airport in the world තමයි Heathrow airport එක. මෙහි තියෙන Heathrow airport එක තමයි ලෝකේ තියෙන කාර්යබහුලම airport එක. අවසාන වතාවට මම චෙක් කරද්දි මේක තමයි තිබ්බේ. හැම මිනිත්තු දෙකකටම හරි තප්පර ගානට සැරයක් හරි ගුවන් මේකක් යනවා අහසේ. මෙහි පාර නෑ අහසේ බැලුවම දුන් තියෙනවා අර පාරවල්. ඒ කියන්නේ දුන් අර ඉරවල් වගේ කොයි වෙලාවෙල දැක් හොයා ගන්න පුළුවන්.
ඒකෙන්ද මේ ඔයාලා මෙහෙම කට්ටියට ටෙස්ට් එකට එන්න කියන්නේ මොකද මම කොච්චර ඔයාලට ලේසි පාඩම් ඔහොම නෙමෙයි මම කලින් අර ෆිසිකල් ක්ලාස් කරද්දි කට්ටිය පට්ට කැමතියි මොකද මම අර ප්‍රසන්ටේෂන් වලින් හරි ලේසි කොටස් අර මේ ඇක්ටිව් වොයිස් පැසිව් වොයිස් වගේ තමයි හැමදාම හැම සතියේටම එක දවසේ කරන්නේ. එතකොට ගොඩාක් කර තේරෙන ආසිතන දේවල් තමයි කරන්නේ. එතකොට කටියට තේරෙනවා. නමුත් IELTS එක පාස් වෙන්න බෑ එහෙම කරා කියලා. IELTS පාස් වෙනවා නම් IELTS ප්‍රැක්ටිස්ම වෙන්න ඕනේ. මොකද දැන් මට බොරුවට වැඩක් නැහැ. කට්ටිය ඉංග්‍රීසි කතා කරාට මේ පිටරට යන්න පුළුවන් වෙන විදිහට සර්ටිෆිකේට් එකක් ගත්තොත් තමයි ඔන්න මගේ හිතට එනවා මේ කෝස් එකෙන් මෙච්චරක් සක්සස්ෆුල් වුණා. එතකොට ෆැමිලිස් කීයක් ගොඩ ගියාද? රටට කොච්චර හොඳක් වුණාද? දැන් ඉතින් එංගලන්තේ ඉඳන් ඒ වගේ ගෝල්ස් තමයි මට තියෙන්නේ. නැතුව මේ තේරුම් ගන්නෑ. ඒක මම නිකන් කිව්වේ මගේ ගෝල්. කෙයාගේ වගේ සර් මේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 5.5 වගේ තිබුණොත් ඇති වගේ කියන්නේ මේ මාක්ස්. ඔව් 6.5 තියෙනවා කියන්නේ සුපිරි. හරිද? ඒ කියන්නේ සුපිරි. මම දැන් මේ ළඟදී මේ ටවුන් එකේ කෙයාගේව කම්පැනි එකක් එක්ක කතා කරා. එයාලා කිව්වා ස්පොන්සර් කරන්න දැන් රටේ ඉඳන් එන අයට පිටරට ඉන්න අයට ස්පොන්සර් කරන්න වඩා එයාලා කැමති මේ මෙහෙ ඉන්නවනම් එංගලන්තේ ඉන්න කෙනෙක් නම් ස්පොන්සර් කරන්න පුළුවන් කොට ගාලා. එකක් තියෙනවා ලයිසන් එක ඉන්ටර්නැෂනල් කරන් එන්න. ඔය කොලම්බින් ලයිසන් එක ඉන්ටර්නැෂනල් කරන්න පුළුවන් අවුරුද්දකට මං හිතන්නේ. ඊට පස්සේ ඇතුළත මෙහෙ ආවට පස්සේ ලයිසන් එක ගන්න පුළුවන්. ඒ ලයිසන් එක ඉන්ටර්නැෂනල් කරන් එන්න ඕනේ. මොකද කෙයාගිවර්ස් මේ සමහර තැන්වල මම දැන් කතා කරපු තැන යන්න ඕන ට්‍රැවල් කරන්න වෙනවා. එයාලට ඕනේ ගිහිල්ලා ට්‍රැවල් කරලා තැන් වලින් ඒක කෙයාගිවර් ලස්සනට එක හැන්ඩල් කරනවා. එතකොට ලයිසන් එක ඉන්ටර්නැෂනල් කරන් එන්න. ඒව නම් එච්චර දෙයක් නැහැ. ඒව මට ඔක්කොම ගයිඩ් කරන්න පුළුවන්. IELTS එක තමයි ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඉතින්. IELTS වල මාර ප්‍රෝඩා තියෙනවා. කට්ටිය පේපරේ දෙනවා කියන කලින් දවසේ ලක්ෂ 5ක් දෙන්න ඕනේ. ඒකට ඔන්න ඔහම එන්න හොර ඒවා තියෙන ඒත් පාස් වෙන්න බෑ බොරු දේවල්. මොකද මේ IELTS ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වුණත් බෑ පාස් වෙන්න. මෙන්න මේ ආර්ට් එක දන්නේ නැහැ කට්ටිය මේ කියන එක්සෑම් සිස්ටම් එක. ඒක හින්දා මේක ප්‍රැක්ටිස් වුණොත් සුපිරියට පුළුවන් වෙනවා. ඒක හින්දා අපි බලමු. වෙන මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න පුළුවන්. ඔයාලා ටික කොහොම හරි මේ අනිත් අයවත් එන්කරේජ් කරන්න. ටෙස්ට් එක ගත්ත නැති කොම්පල්සරිට 12ක් විදියට 8ක් විතර තමයි කන්ටිනියස්ලි එන්නේ. ඒ දැන් 12ක් ඇත්තනේ අපේ මේ රෙජිස්ටර් වෙලාම ඉන්නවා 12. ඔව් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකක් විතර 12. මට ඇත්තටම මම ලේසියෙන් මම සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සර ඉඳන් මම උගන්වනවා ඒ O level කාලේ ඉඳන් උගන්වනවා කෙමිස්ට්‍රි ෆිසික්ස් බයොලොජි ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න පටන් ගත්තේ පස්සේ කාලේ. මේ කොරෝනාත් එක්ක තමයි මම ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න පටන් ගත්තේ. මම කවදාවත් දුර්වල ශිෂ්‍යයව අතාරින්නේ නැහැ ලේසියෙන්. හරිද? ඒ තමයි මගේ ආර්ට් එක. ඒක මම ඔය රෙජිස්ටර් වෙලා එන්නේ නැති අය අනිවාර්යෙන් මට කොහොම හරි ගන්න ඕනේ. ඒකයි. යාලා සල්ලි දීලා ඔක්කොම කරලා කෝල් කරලා හරි බලන්න. ඒක තමයි. යාලට කියන්නේ එන්න කතා කරන්න දන්නේ නැති අය අහන්න. මොකද ඒ දුර්වල කෙනා අතාරිනවා කියන එක හරි අපරාධයක්. ගුරුවරයෙක්ගෙන් වෙන්න ඕනේ. දන්න එක පුළුවන් එක කොහොම හරි වීඩියෝ එකක් බලලා හරි ඉගෙන ගන්නවා. මිනිස්සෙක් සල්ලි ගෙවලා මේක රෙජිස්ටර් වෙන්නේ ඕමනාවට. ඊට පස්සේ එන්නේ නැහැ කියන්නේ මොනවා හරි යාට ෆී එකක් මොනවා හරි තියෙනවා නම් අපි ඒක ඕවර්කම් කරන්න ඕනේ. අපි ගෲප් එකක් විදියට. ලංකාවේ මිනිස්සු විදියට කවුරු හරි එකෙක් හරි වැටලා අනිත් එක තේරුම් ගන්න නැහැ නේද? ඒක මේකේ කම්පිටිෂන් එකක් නැහැ නේ. ඔයාලා හැමෝම IELTS වල 6.5 ගත්තොත් මම ඉන්න ටවුන් එකේම ටර්කිෂ් එවුන් ඉන්නවා 2000ක්. 2000ක්. හිතන්න මේ වර්කින් කැපැසිටි එක හිතන්නකෝ. මේ ටවුන් එකටම මට 1000ක් ගන්න පුළුවන් වැඩ කරන්න. 1000ක් නෙත් 10යි. ඉතින් හිතන්න කැපැසිටි එක. කියන්නේ බොරු කම්පිටිෂන් අවශ්‍ය නැහැ. මේ අපි බලමු තව ඉස්සරහට මම මේ කම්පැනි එකක් විතර රෙජිස්ටර් වෙලා වැඩ ගොඩක් යනවා. ඉතින් හිමීට යන්න ඕනේ. ඉතින් කාලයක් යන දේවල්. ඉස්සලා IELTS කරගන්න එපා ඔක්කොටම කලින් නේද? ඒකෙන්ද මේ එන්නේ නැති කරන අය කට්ටියම එකතු වෙලා ගෲප් එකක් විතර ගන්න මේ රෙජිස්ටර් වෙච්ච හැම කෙනාම මට ඕනේ මේකට ඇක්ටිව්ලි පාටිසිපේට් වෙලා කතා කරන්න. IELTS එකපාර බැරි වුණත් කමන්නේ. ඊළඟ කෝස් එකට හරි ඇවිල්ලා කොහොම හරි මට රෙජිස්ටර් වෙච්ච එක්කෙනෙක්වත් මම අතාරින්නේ නැහැ. එයාලා මාව બ્લોක් කරලා දානකම් මම කොහොම හරි එයාලව අතාරින්නේ නැහැ. ඒක තමයි මගේ සිස්ටම් එක. ඔය එන්නේ තියෙන රීසන් එක හරි මොකක්ද කියලා දැනගන්න පුළුවන් නේ. ස්ටෝලි බලන්න. يعني එකම හේතුව දේවල් නෙමෙයි. එකම හේතුව තමයි බය. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න තියෙන බය. ඔක මටත් තිබ්බ ඉතින් මම දන්නවනේ කියන්නේ. මේ වෙන හේතුව නෙමෙයි. ඉතින් අර එයාලා තියෙන එකපාරම දැන් මේක මොකද්ද කියන්නේ. මට ප්‍රශ්නේ තේරෙන්නෙත් නැහැ. ප්‍රශ්නේ තේරෙයිද? කියා ගන්න පුළුවන් වෙයිද? වචන වරදීද? හරියට උච්චාරණය අහන්න බෑ. මටත් සමහර ප්‍රශ්න අර හරි දෙයක් කරනකොට තේරුන්නේ නැහැ. මම ඇහුවිසගෙන් මේක තේරුන්නේ නැහැ. මම ඒව කියන්නේ නැත් ඒකයි. මට අවශ්‍ය මේක වචනෙන් වචන තේරුම් කරන්න. මේක ඇවිල්ලා මේ
මට මේක ටීචින් සෙෂන් එකක් නෙවෙයි මේක එක්ස්පීරියන්ස් සෙෂන් එකක්. මේකට මෝන දුන්නම තමයි ඉගෙන ගන්න මොනවා හරි. එහෙම තමයි යන්න ඕනේ. ඒක වටිනවා. fear breaking මේක අර coal breaking මේක ice breaking කියන කෑල්ල. ඒ කෑල්ල කඩාගෙන ඉස්සරහට දැන් ඔය කියන්නේ ගංජා තමයිලු ගේට් කීපර්. හෙරොයින් නම නම් වල. ඒ වගේ අර ඒ කඩාගෙන යන්නේ නැතින් ඉස්සරහට ඔය දිග කතාවක් ඒක. ඒ වගේ මෙතනත් අර රෙජිස්ටර් වෙච්ච එක්කෙනෙක්වත් බය නිසා එතකොට වචන වරදී ඒව නිසා කෙනෙක්වත් අතාරින්න හොඳ නැහැ. හැමෝම කොහොම හරි ඉස්සරහට ගන්න ඕනේ. මොකද මාර ජොබ් කැපැසිටි එකක් ලෝකේ ඕන තරම් තියෙනවා. එංගලන්තේ විතරක් මම කිව්ව එක ටවුන් එකක විදේශ ජාතික 2000කට තියෙනවා රැකියාව අවස්ථා. අඩුම මම කියන්නේ. එතකොට හොඳ පරිත් එක අපේ පිස්සු කෙරෙන අපේ මිනිස්සු මේ ඒක හින්දා ඒ chances ගන්න try එකක් දෙමු අපි. එතකොට අපි work visa එකෙන් රට දාලා යනව නෙවෙයිනේ ඉතින්. රටට හම්බ කරන එක තමයි කරන්නේ. එතකොට ඕකේ නෑ දේශගුණයේ බලපෑමක් නැති සමහරක් අයට ඔය කියනවා මේ රටාවම දේශගුණය කියන්නේ මේ සීතල හින්දා පොඩ්ඩක් පොරොත්තු දෙන්නේ නැහැ ප්‍රශ්න එහෙම ප්‍රශ්න නැති සාමාන්‍යයෙන්. ඔව් බයිලනේ මෙඩිසින්ස් තියෙන කොහොමද ඒක? නෑ මෙහි තමයි දැන් අපේ ආච්චිට UK එන්න කිව්වට පස්සේ ඔයා මොකක්ද දන්නවද උනේ අපේ ආච්චිට UK එන්න කිව්වට පස්සේ අපි කියම දැන් මේ අපේ පවුලේ කට්ටිය බැලුවොත් හරියන්නේ නෑ රෙකෝඩින් එක එහෙමයි ඇත්ත කියන්න බෑ දැන් අපේ ආච්චිට ආච්චි ඉතින් මාට පොඩි කාලේ ඉඳන් බලාගත්තේ හින්දා ඉතින් මට කැමති වුණා ආච්චිට අවුරුදු 75ක් තවරක් ඇතව ඉතින් මං ගෝ ආච්චි එන්න මේ UK මම මේක කරන්න ඊට පස්සේ අනිත් කට්ටිය ආච්චිගේ එතකොට පුතාලා දූලා කට්ටිය කියනවා මේම ලෙඩ තියෙනවා ලෙඩ තියාගෙන ඔහේ ඇවිල්ලා හරියන්නේ නැහැ මෙහෙමයි අරකයි මේකයි බයිලා කොට හරි දැන් ඔයා හිතන්න ලංකාවේ ස්පිරිතාලයකට යන එක විශ්වාසවන්තයිද අද මිනිස්සුන්ට බෙහෙත් තියනවාද මෙහෙනේ දෙයියනේ heart attackද මෙහෙ මිනිස්සෙක් ෆියුනරල් එක පවා ප්ලෑන් කරනවා කලින්ම ඒ මිනිස්සයා පණ තියෙන කාලෙම ප්ලෑන් කරනවා ආගේ ෆියුනරල් එකට එන්න ඕනේ කවුද එයාගේ නම් ලිස්ට් එක ගන්නවා ෆියුනරල් එකට යන වියදම ඒව කපා ගන්නවා කලින් ඒකේ ඉඳන් ලෙඩ වුණාම මොකද කරන්න ඕනේ? සියලුම බෙහෙත් නොමිලේ දෙනවා. මෙහේ බෙහෙත් නොමිලේ දෙන්නේ. වෛද්‍ය සේවාව නොමිලේ. කාලගුණේ පට්ට බොරුනේ මේ ලංකාවේ පණ යනවා මේ අවුවට කට්ට මෙහෙ වෙලා. මෙහෙ අවුවක් තියෙනවා. ඔක්කොම හොඳයි ගස් කොලන් කොළ පාටයි. ඕගොල්ලෝ එක දවසක් කියන්න මම එළියේ ඉඳන් ක්ලාස් එක කරන්න. එක දවසක් අපි arrange කරගමු. මේ හොටෙල් එක ඇතුළේ ඉන්නකොට ලේසි සද්ද බද්ද නැහැනේ. මට එළියේ arrange කරලා දෙන්න පුළුවන් ක්ලාස් එක වෙලාවක. මේ බොරුනේ කියන්නේ සමිත් ඔය කට්ටිය ඔය එක්කෙනෙක් හරි කියන්නකෝ ඇවිල්ලා මෙහෙ ඉඳන් කියන කෙනෙක් කියන්නකෝ ඔය අනිත් අය එක එක විකාර කියන්නේ මෙහෙ ඇවිල්ලා මේකත් දූපතක් ගංගාවක් තියෙන මේ පහළ හොඳ ගංගාවක් ගලාගෙන යනවා ගස් කොළන් පට්ට කොළ පාටයි වාහිනවා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට අවුව තියෙනවා මහා තද රස්නියක් නැහැ හරි හොඳයි එහෙම මේකක් නැහැ හොටෙල් එක ඇතුලේ කෙනෙක් ඉන්න ඕන කෙනෙක්ගේ ගෙයක් ඇතුලේ එහෙම රස්නේ නැහැ කැනඩා වල නම් තද සීතල තියෙනවා. මෙහි එහෙම නැහැ. මෙහි මහා සීතල රස්නේ වල නැහැ. හරිම හොඳ කාලගුණයක් තියෙන දූපතක් ඉතින් මෙහෙ නෑ UK වල ගැන කියන්නේ වෙනම ක්වොලිටි එකක් ලේසි නෑ. නමුත් IELTS පාස් වුණොත් පුළුවන්. ඒකයි මම කියන්නේ. අමාරු නෑ. ඔය කට්ටිය කියන තරම් අමාරු නෑ. මේවා ලේසි අපේ මිනිස්සු වෙලා තියෙන අපේ මිනිස්සුන්ට ඔය ඇත්ත කතාව කියන්නේ. කියන්න තියෙන මිනිස්සු දන්නේ නෑ. මිනිස්සු එක එක්කෙනා මත ඩිපෙන්ඩ් වෙලා ඉන්නවා. ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ. පරාදේ. මේ වෙන මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්නකෝ දැන් මම දැක්ක අර Facebook එකේ මේකක් දාලා තිබ්බා මෙහි ඉන්නේ පාරකයි මේකයි ඒක දාලා තිබ්බේ ඒක ෂෙයා කරලා තිබ්බේ ගෲප් එකට බොරු බයිලනේ අපේ පුදුම අමාරුවක් තියෙන්නේ තව එකෙක් මේ ඇවිල්ලා හොඳට ඉඳී කියලා බය තියෙන්නේ වෙන මොකුත් නෙමෙයි ඕක ඒ කියන්නේ යාළුවා පොල් කරගෙන කියලා ඒකයි තව කවුරු හරි ඇවිල්ලා හොඳට කාලා බීලා ඉඳී පවුන් 10ක් දැන් පවුන් 100ක් ගෙදරට ඇව්වොත් ඔයා හිතන්නකෝ දවසට පවුන් 100යි නම් ආදායම අපේ මිනිස්සු මන් දන්නවා එදා දවසට එක වේලක් හරි කාලා ඔය පවුන් 100 ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් පොරවල් ඉන්නවා හරි එදා දවසට මොනවා හරි කලින් දවසේ වතුර බීම බෝතලයක් හරි හදාගෙන බිබී ඉඳලා පවුන් 100 ඉතුරු කරගත්ත කියන්නකෝ ඉතුරු කරගෙන ඕක ගෙදරට ඇව්වනම් රුපියල් 40000ක් ඉතින් ගෙදර මිනිස්සුන්ට රුපියල් 40000ක් යවන්න කවුද කැමති නැත්තේ මේ බොරු බයිලා මේ අපේ කට්ටිය හරි කැමති නෑ මේ තව මිනිස්සෙක් හොඳට ඉන්නකොට ඒක හරියම අමාරුයි. UK කියලා වෙනසක් නෑ ඉතින්. UK ආපුවා තමයි කරන්න දෙයක් නෑ ඉතින් මම නම් ඇත්ත කියනවා මම ලංකාවෙත් එහෙම මම උසාවි වලත් කතා කරලා තියෙනවා කේසස්. මේ හයි කෝට් එකෙත් මම කතා කරලා තියෙනවා නීති ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මම ඒක කවුරු අමනාප වුණත් මම කියනවා ඉතින් ඇත්ත කතාව කියන්නේ. ඕක තමයි ඇත්ත කතාව. thank you ඔය දෙයක් අපිට thank you sir මේ ඔය විස්තර කිව්වට ඇත්තම
ඒක ඇත්ත කතාව ඉතින් ඔයාලා 아무තු ටැලන්ට් එකක් ඕනේ නැහැ. IELTS පාස් වෙන්න වීසා එක මේකේ ඉන්න 10 දෙනා මම පොරොන්දු වෙන්නේ නැහැ මේ කෝස් එක කරන හැමෝටම ඩොකියුමන්ට් හදලා දෙන්න. මොකද ඔක ටිකක් ඩොකියුමන්ටේෂන් පොඩි වැඩ ටිකක් තියෙනවා. පොඩි ගයට්‍රි එක හදන්නත් මේ නමුත් මේ 10 දෙනාට ෂුවර් ෂොට් මම 10 දෙනා නෙවෙයි 12 දෙනෙක් රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නවා. IELTS 6.5 ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම වීසා ඩොකියුමන්ටේෂන් නොමිලේ හදලා දෙනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සල්ලි පෙන්නන්න ඕනේ. බැංක් ලෝන් ගන්න එකට ඒකටත් අවශ්‍ය සපෝට් දෙන්න පුළුවන්. IELTS ගන්න එක විතරයි කරන්න ඕනේ. හොඳට ට්‍රේනින් වෙලා. ඔය කියන තරම් කිසි අමාරුවක් නෑ ලංකාවේ තරම්. අනිත් ඔය කියන හැම ඉංග්‍රීසි රටම හොඳයි. පහසුවෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. බය වෙන්න එපා. එහෙම නෑ කියනවා නම් මට ඔප්පු කරන්න මේ සාක්ෂියක් එවන්න මම නෑ කියලා පෙන්නන්න. මොකද රටවල ඕස්ට්‍රේලියාවල ඉන්න ડોක්ටර්ස්ලා ආందోලන ගොඩක් අය ගොඩක් රටවල ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ ලංකාවෙන් ගියපු අය නෙමෙයි මම කියන්නේ. ඒ රටේම ඉපදිච්ච සුද්දෝ ඉන්නවා මම අඳුරන අය. ගොඩක් අය ලංකාවේ අයට වඩා මම අර පිටරට අයත් එක්ක කන්ටැක්ට්ස් තියෙනවා. ලංකාවේ පොරවල් මොකද මෙහි කඩේකට ගිහිලත් ලංකාවේ එකෙක් තමයි මේ එයාක මේ මොකද සල්ලි මාරු කරන්න දෙන්නේ නැතුව එන කේස් එකක් දැම්මා මේ ජැෆ්නා ටැමිල් එක්කෙනෙක් කැෂියර් හිටියේ. ඊට පස්සේ දවසේ මං ගියාට පස්සේ පිටරට එක්කෙනෙක් හිටියා I'm very sorry bro අරගයි මේකයි කියලා උටක් ගාලා ඔක්කොම වැඩේ කරලා දුන්නා. ලංකාවේ දැන් නැද පොඩි කේසස් තියෙනවා. ඒකට කමන්නේ මේ හරි ඔයාලා හොඳටම IELTS හොඳට කරගන්න බලන්න. වීසා වැඩේ මම කරලා දෙන්නම් 6.5ක් නැත්නම් 6ක් 6.5ක් අරගෙන කරන්න තියෙන්නේ. ටෙස්ට් එක කන්ටිනියු කරමු. එක්කෙනෙක්වත් අතාරින්න එපා 12 දෙනාගෙන්. කට්ටියටම ෆුල් සපෝට් එක දෙන්න. අපි එහෙනම් අද ක්ලාස් එක. හරි සර්. Thank you sir. Good night sir. Thank you. Good day, sir. Okay. Thank you, sir.